Okay, let's start. Companies incorporated outside India. Foreign company. So this foreign company, which section of the definition chapter talks about foreign company? 242. Actually, இந்த chapter வந்து section 379 ல இருந்து 393 வரைக்கும். சரியா? ஆனா அதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு 242 ல இருந்து வளைச்சு வளைச்சு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. நம்ம மாங்குன்னு இந்த சாப்டர் படிச்சிருப்போம். ஆனா 242 ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டு முடிச்சு விட்டுருவாங்க சாப்டரை. சோ நம்ம முக்கியமா படிக்க வேண்டியது என்னது? 242 படிக்கணும். 2 subsection 42 படிக்கணும். புரிஞ்சுதா? What is foreign company? Foreign company means a company incorporated outside India having place of business in India. Okay, wow. They are doing business either physically or electronically, either directly or through agent. புரிஞ்சுதா? இப்ப சர்வர் வந்து எப்படி அந்த சர்வர் பேஸ் பண்ணி ஒரு क्वेश्चन வரும், பாப்புலரான क्वेश्चन. தெரியுமா அது உங்களுக்கு? தெரியாதா? என்னமா? அந்த டெஃபினேஷனை படிங்க பாப்போம். அந்த ஐசிஏ புக்ல அந்த டெஃபினேஷன் படிங்க பாப்போம். Whether main server is in India or not னு ஒரு வேர்ட் போட்டிருக்கா? அந்த வேர்ட் அண்டர்லைன் பண்ணு. ஒரு क्वेश्चन கேட்பான். ஒரு கம்பெனி தாய்லாந்துல ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு. ஒரு கம்பெனி தாய்லாந்துல ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. It has no business established in India. It is doing online business through telemarketing. But online business they are doing in India. Having its main server outside India. Whether it is a foreign company. Yes, because it is doing business through online in India. So I am not worried about the server. I am worried about the business. I am not worried about the server. I am worried about the business. So if there is a business physically or electronically in India, don't bother about server. They will confuse you with the word server is not in India, server is outside India. அதெல்லாம் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் எனக்கு தேவையே கிடையாது. இந்தியால பிசினஸ் நடக்குதா, இந்தியால நீ பணம் சம்பாதிக்கிறியா, அப்ப என்ன ஆகுது? ஃபாரின் கம்பெனி ஆயிடுது. புரிஞ்சுதா இல்லையா? இதுதான் அந்த செக்ஷன் 2 சப்செக்ஷன் 42 மெயின் கிரக்ஸ். ஓகே, இப்ப இந்த ஃபாரின் கம்பெனி சாப்டர் இருக்குல்ல, இந்த சாப்டர் எங்க ஆரம்பிக்குது சொன்ன? 379. அந்த 379 அப்படின்ற செக்ஷன் என்னன்னா applicability of this act to foreign company. Section 2 subsection 42 defines what is foreign company. Section 379 talks about applicability of this act to foreign company. Whether this act of Companies Act, this Companies Act is applicable to foreign company. Whether this Companies Act is applicable to foreign company. அப்புறம் இந்தியன் கம்பெனிக்கு என்ன, ஃபாரின் கம்பெனி என்ன டிஃபரன்ஸ்? அப்ப இந்த ஆக்ட் எப்படி மொத்தமா அப்ளிகபிளா இல்லையா? கிடையாது. புரிஞ்சுதாமா? இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அலி எக்ஸ்பிரஸ்னு ஒரு கம்பெனி, அலிபாபா, அவங்க சைனா கம்பெனி. இப்போ Amazon.in அப்படின்றது இந்தியன் கம்பெனி. ஆனா அலிபாபா இந்தியால கம்பெனியை வச்சிருக்கல. If Alibaba is doing online business in India also, whether they are foreign company? Yes, they are foreign company. Company incorporated in China, having place of business across the world, also in India. Main server is in China. Whether they are foreign company? Because they are also doing business in India, hence they are foreign company. So section 2 subsection 42, section 2 subsection 42 attract ஆகுதா? டிக்க போடு. இது foreign company-யா? டிக்க போடு. அவ்வளவுதான், done. இப்ப section 379 என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம்.
செக்ஷன் 379 என்ன சொல்லுது? applicability of this act to foreign company. applicable not applicable? applicable not applicable அந்த act? Sir, மொத்த act not applicable, sir. Only this chapter is applicable, sir. To whom? Very good. ஆனா இதுல ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. செக்ஷன் 379 என்ன சொல்லுதுன்னா, இப்ப ஒரு கம்பெனில 50% மேல பெய்ட் அப் கேபிட்டல், ஒரு கம்பெனில 50% மேல பெய்ட் அப் கேபிட்டல், 50% or more of the paid up capital is held by Indian citizens, body corporate, either individually or together. If they hold 50% or more of the share capital, entire act is applicable to foreign company as if it is incorporated in India. புரிஞ்சா? But for Alibaba, Indians are not holding majority stake. Chinese only majority stake. Hence, whether this act is applicable or only this chapter is applicable. Very good. புரிஞ்சுதா? இதுதான் அந்த 379 என்ன சொல்லுது. 379 என்ன சொல்லுது? Whether entire act is applicable or only this chapter is applicable. எப்ப only this chapter is applicable? When less than 50% of the paid up capital is held by Indians and Indian body corporates. If 50% or more is applicable, then entire act is applicable. Understood? இதுதான் 379. 379 என்ன சொல்லுது? What is 379 heading? Applicability of this act to foreign company. சரியா? அடுத்து 380. Documents to be delivered to ROC by foreign company. Documents to be delivered to ROC by foreign company. இப்போ Alibaba வந்து, imagine Alibaba is doing business online in India. Alibaba 50% shares is held by foreigners, since entire act is not applicable, only this chapter is applicable. இப்போ ஆன்லைன் பிசினஸ் பண்றதை முடிவு பண்ணியாச்சு. ROC டெல்லி கிட்ட வந்து அவங்க ஃபார்ம்ஸ் கொடுக்கணும். FC1 அப்படின்னு ஒரு ஃபார்ம். என்ன ஃபார்ம்? FC1, ஃபாரின் கம்பெனி FC1. அந்த ஃபார்ம்ல கொடுக்கணும். When they start doing business in India, within 30 days they have to submit this form. அதுல என்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னா, நீங்க எந்த ஊர்ல இன்கார்பரேட் ஆயிருக்கீங்க, அந்த ஊரோட மெமராண்டம் ஆர்டிகல்ஸ், யார் உங்க டைரக்டர்ஸ், உங்களோட மெயின் பிசினஸ் என்ன, இந்தியால உங்களுக்கு ஆபீஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு, இந்தியால உங்களோட ஆத்தரைஸ்டு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் யாரு, அதான் மெயின். சார் இந்தியால ஆபீஸ் இருக்குன்னு அவசியமே இல்லையே சார். இருந்ததுன்னா எங்க இருக்குது? ஒரு பொட்டி கடையாவது வச்சிருப்பீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ் மாதிரி இருக்காது, சும்மா ஏதோ ஒரு கோஆர்டினேஷனுக்குன்னு ஒரு கடை இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, வேர் ஹவுஸ் ஏதோ ஒன்று இருக்குதுன்னா எங்க இருக்குது? ஆத்தரைஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் யாரு இந்தியால? ஏன்னா எல்லா ஃபாரின் கம்பெனிக்குமே இந்தியாவில் ஒரு ஆத்தரைஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வைப்பாங்க. ஓகே, அது கூட இல்லைன்னா சொல்லணும் இந்த மாதிரி ஆத்தரைஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் எங்களுக்கு கிடையாதுன்னு சொல்லணும். பட் ஜென்ரலாக ஒரு ஆத்தரைஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இருக்கும். ஜென்ரலாக எல்லா கம்பெனியுமே லயசன் ஆஃபீஸ்னு ஒன்று வச்சிருப்பாங்க இந்தியாவில். என்ன ஆஃபீஸ்? லயசன் ஆஃபீஸ் என்னன்னா சும்மா ஒரு ஃபெசிலிட்டேஷனுக்காக, அது ஒரு ப்ராப்பர் ஆஃபீஸ் சொல்ல முடியாது, ஒரு ஃபெசிலிட்டேஷனுக்காக ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சிருப்பாங்க, லயசன் ஆஃபீஸ்னு சொல்லுவாங்க. அங்கே ஒரு ஆத்தரைஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வைப்பாங்க, இந்தியாவுக்கு இவர் இன்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் அவர் பேர் என்ன? ஓகேவா? ஒருவேளை உங்க டைரக்டருக்கு இதுக்கு முன்னாடி வேற பேர் இருந்தது, இப்ப வேற பேர் இருக்குது, அவரு எந்த ஊர் பாஸ்போர்ட் ஹோல்டர், அவரோட பாஸ்போர்ட் நம்பர் என்ன, இது எல்லா டீடைல்ஸும் கொடுக்கணும். யார்கிட்ட கொடுக்கணும்? ஒருவேளை நீங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் பிசினஸ் பண்ணீங்களா, மூடிட்டு போயிட்டீங்களா, திருப்பி இந்தியாவுக்கு வரீங்களா, இது ஏன் சார் கேட்குறாங்க? பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி. ஓகேவா? ஏன்னா நம்ம இன்னொரு தடவை அடிமைப்படக்கூடாதுல்ல. ஏன்னா இந்த ஃபாரின் கம்பெனி ரொம்ப முக்கியமா புரிஞ்சுக்கிறது. ஏன்னா ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி தான் இந்தியாவை ஆண்டுச்சு. யோசிச்சு பாரு, பிரிட்டிஷ் இந்தியா ஆண்டுச்சா, பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இந்தியா ஆண்டுச்சா? 1857 வரைக்கும் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஆண்டுச்சு. சிப்பாய் முட்னி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் டேக் ஓவர் பண்ணுச்சு. அப்ப 1600s இருந்து 1857 வரைக்கும் நம்ம காலி பண்ணது ஒரு கம்பெனி. அவனோட மெமராண்டத்துல என்ன தெரியுமா இருக்கும்? தே கேன் ஓல்டு மிலிட்டன்ஸ்னு இருக்கும், ஆர்ம்டு கார்டு அவங்க வச்சுக்கலாம், அவங்க மெமராண்டத்துல இருக்குது. அவன் காயின் மின்ட் பண்ணலாம், அவன் கிங்டம்ஸ் அக்வயர் பண்ணலாம். ஒரு கம்பெனியோட மெமராண்டத்துல இருந்துச்சு. உனக்கு ஒன்று தெரியுமா? பிரிட்டிஷர்ஸ் ரூல்ஸ் படி தான் செய்வாங்க, ஆனா அவங்க ரூல்ஸ் தான் ப்ராடா இருக்கும்.
ஒரு கம்பெனி அக்வயர் பண்ணலாம். ஏண்டா ஒரு ஏக்கர் லேண்ட் அக்வயர் பண்ணா மெமரண்டத்துல இருந்தா ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. ஒரு கண்ட்ரி அக்வயர் பண்ணானா என்ன அர்த்தம்? அவங்களோட மெமரண்டத்துல இருக்கும். காயின் மின்ட் பண்ணலாம், போலீஸ் ஸ்டேஷன் வச்சுக்கலாம், மிலிட்டரி வச்சுக்கலாம், ஆர்ம்ஸ் வச்சுக்கலாம். இப்படிலாம் அவன் மெமரண்டத்துல இருக்குது. அவன் எதுவுமே ரூல் பிரகாரம் பண்ணுவான். அவன் எதுவும் ரூல் அல்ட்ரா வயர்ஸ் வந்துருமே அவனுக்கு. இவட ஸ்டடிட்னா அல்ட்ரா வயர்ஸ். ஏதாவது மீறினா அல்ட்ரா வயர்ஸ் வந்துடும். ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் மீறினா அல்ட்ரா வயர்ஸ் வந்துடணும். ஆனா ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் எப்படி இருக்கும்? இவ்வளோ இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ்ல. ஓகே, அவன் என்ன சொல்லுவான்? வி ஆல்வேஸ் கோ பை ரூல்ஸ். ஓகே, அவன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்து ராஜா கிட்ட எல்லாம் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுவான். ஓகே, அந்த அக்ரிமெண்ட் நம்ம ராஜாக்கு படிக்கவே தெரியாது. அவரு அக்கா மாலா குடிச்சிட்டு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருவாரு. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா இப்படிதான் நம்ம ராஜாங்கத்தை காலி பண்ணாங்க. இவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. இவரு பழசி ராஜா படம் பார்த்திருக்கியா? வால் வீசுவாரு, விசுக்கு விசுக்கு விசுக்குன்ட்டு. அவன் சுட்டு போயினே இருப்பான். நீ பாடி பில்டர் ஆகி ப்ரோட்டீன் பவுடர்லாம் குடிச்சு என்ன பிரயோஜனம்? டிஷ்யூ வந்து போயிட்டே இருப்பான். யோசிச்சு பாரு, நீ கடலை கட்டை சுத்தி கலரி கத்துக்கிட்டு பூப்புன்னு சண்டை போடுவேன். வாலையும் ஷீல்டையும் வச்சுக்கிட்டு அவன் 50 அடியில டிஷ்யூன்னு சுட்டு போயினே இருப்பான். அவ்வளவுதான். நீ இங்க இவ்வளவு பலசாலியா இருந்துட்டு பிக்ஷா மாதிரி இருந்துட்டு ராக் மாதிரி இருந்தா என்ன பிரயோஜனம்? அவன் மிஸ்டீரியமா இதை சுட்டு போயிட்டே இருப்பான். அப்ப என்ன, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுல்ல. திஸ் ஹவ் தே ரூல்ட் இந்தியா. திஸ் ஹவ் தே இவங்களே ஒரு இந்த குண்டு வைப்பாங்களா, இவங்களே எடுப்பாங்களான்ற மாதிரி அவனே ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுவான். அந்த அக்ரிமெண்ட் ஒன்றால் பண்ணவே முடியாது, அவனே ஆக்குவே பண்ணிட்டு போயிடுவான். அப்படிதான் இருக்கும் அவங்க அக்ரிமெண்ட்ஸ்லாம். ஸோ அதனால இந்த ஃபாரின் கம்பெனியை இந்தியன்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து பண்ணணும். இந்த செக்ஷன் 379 அதுக்கு தான் கொடுத்துருக்கான். ஓகே, ஸோ இந்த 380 என்ன சொல்றது? டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம். இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் இங்கிலீஷ்ல இல்லைன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ இட்டாலியன் கம்பெனி எடுத்துக்க. இட்டாலியன் கம்பெனியோட மெமராண்டம் எப்படி இருக்கும்? இட்டாலியில இருக்கும். கரெக்டா இருக்கா? அந்த இட்டாலியன் பாஷையில இருக்கும். அவன் இங்கிலீஷ் எதிரி தெரியுமா? இட்டாலிக்காரன் இங்கிலீஷ் படிக்க மாட்டான். பிரெஞ்சுக்காரன் இட்டாலிக்காரனுக்குலாம் இங்கிலீஷே பிடிக்காது. ஸ்பானிஷ்காரனுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. அவங்கெல்லாம் அவங்க கோர் தான். ஓகே, நம்ம தான் விரும்பி விரும்பி படிப்போம். நம்ம ஹிந்தி கூட பிடிக்காம இருக்கும். ஆனா இங்கிலீஷ், ஐயோ இங்கிலீஷ், நம்ம ஒரு பாஷை கூட நம்ம மதிக்க மாட்டோம். பிரிட்டிஷர். ஓகே, ஸோ அப்போ அப்போ நம்ம அப்ப என்னன்னா அவன் என்ன சொல்றான்னா, இஃப் யூ ஆர் அதர் தேன் இங்கிலீஷ், கன்வெர்ட் இன்டு இங்கிலீஷ் அண்ட் சப்மிட் டு ஆர்ஓசி. அந்த இங்கிலீஷ் கன்வர்ஷனை யார் சைன் பண்ணணும்? எம்பசி ஆளுங்க இருப்பாங்கல்ல, கான்சுலேட்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்கல்ல, அவங்க சைன் பண்ணுவாங்க. இது வந்து கரெக்டான இங்கிலீஷ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கான்சுலேட்ல சைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஏற்கணும். ஆக்சுவலி ஹேக் கண்ட்ரீஸ்னு ஒன்று இருக்கு. ஹேக், HAG, ஹேக் கண்ட்ரீஸ்ல அப்போசில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு, இப்போ நம்ம ஊர்ல நோட் ரிபப்ளிக் இருக்காங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஹேக் கண்ட்ரீஸ்ல யூரோப்பியன்ஸ்லாம் அப்போசில்ஸ்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு டச் கம்பெனி பார்த்தேன். மீன்ஸ் லைக் டச்சுன்னு சொல்ல முடியாது, அது லாங்குவேஜ் வந்து டச்சு. சைப்ரஸ் அந்த கம்பெனி வந்து ஃபுல்லா வேற லாங்குவேஜ்ல இருந்துச்சு. டச் லாங்குவேஜ். அவங்க வந்து கிரீக், அவங்க அந்த அந்த குரூப். ஸோ டச்சில் இருக்கும். அது நமக்கு புரியாது. அப்போ அந்த எம்பசியில தான் சைன் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தாங்க. அப்போசில் அந்த எம்பசி சைன் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அப்படிதான் நம்ம வந்துட்டு அதை எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த ஃபாரின் கம்பெனி பண்ணும்போது. ஸோ திஸ் ஹவ் தே வில் கிவ் டு ROC. இஃப் தேர் இஸ் எனி சேஞ்சஸ், they have to again submit form FC2 with Delhi ROC. சரியா? Delhi ROC is the only ROC who is having the power to get these documents. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஃபாரின் கம்பெனி சென்னையில இருந்து ஆப்ரேட் பண்ண போறேன்னா சென்னை ROC எல்லாம் கொடுக்க முடியாது. டெல்லி ROC தான் கஸ்டோடியன் ஃபார் திஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ். அண்டர்ஸ்டுடா? ஸோ டாக்குமெண்ட்ஸ் டு பி சப்மிட்டட் டு ROC. என்ன ROC? டெல்லி ROC. FC1, FC2. என்ன என்ன டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணுவாங்க? அந்த கம்பெனியோட மெமராண்டம், ஆர்டிகல்ஸ், யார் டைரக்டர்ஸ், அவனுக்கு வேற பேர் இருக்குதா, அவனோட பாஸ்போர்ட் நம்பர் என்ன, இதுக்கு முன்னாடி அந்த கம்பெனி இந்தியாவில் வந்துச்சு, திருப்பி போச்சு, திருப்பி வருதா, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆத்தரைஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் யாரு அப்படின்றதெல்லாம் டீடைல்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. இதுதான் 380. வாட் இஸ் 380? டாக்குமெண்ட்ஸ் டு பி சப்மிட்டட் பை ஃபாரின் கம்பெனிஸ் டு ரெஜிஸ்ட்ரார். அடுத்தது 381 அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபாரின் கம்பெனி. ஓகே, இப்போ நம்ம செக்ஷன் 128 படிச்சோம்ல, எப்படி புக்ஸ் வச்சுக்கணும், அக்ரூவல், டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ இப்போ என்னன்னா இந்தியாவில் நடக்கிற பிஸ்னஸ், சேல்ஸ், பர்ச்சேசஸ், எக்ஸ்பென்சஸ், இன்கம், அசட்ஸ், liability with respect to Indian operation. We are not talking about the entire world's operation. We are talking only to Indian operation. You should keep the books of accounts as per section 128 of the Companies Act. That நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. நான் வந்து உலக லெவல் ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த செக்ஷனை ஃபாலோ பண்ண சொல்லுவேன். With respect to Indian operation, you follow section 128. With respect to Indian operation, follow 129. அதான் அடுத்த செக்ஷன் சொல்லுவோம். இந்த செக்ஷன் சொல்றது புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும்,
அக்ரூவல் பேசிஸ், டபிள்யூஎன் சிஸ்டம், அதான் இந்தியன் ரெவென்யூ. இதுல மேஜரா எங்களுக்கு ஃபாரின் கம்பெனி மேல என்ன கண்ணுன்னு சொல்றான். ரெண்டு விஷயம். இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெண்டு விஷயம் கண்ணு. ஒன்னு ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன், இன்னொன்னு ரிபார்ட்ரியேஷன். என்னது? வாட் இஸ் ரிபார்ட்ரியேஷன்? சி, அவன் வந்து இந்த ஆடு வளர்க்குறது ஆசைக்கு இல்ல, கோழி வளர்க்குறது கொஞ்சத்துக்கு இல்ல, ரெண்டும் அறுக்கத்தான் வாங்கலாம். அந்த மாதிரி அவன் இந்தியாவுக்கு வந்து சேவை செய்யறதுக்குலாம் வரல. ஓகே, அவன் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு அல்ல முடியுமோ. இந்தியா இஸ் a big market, no? டெஸ்லா இஸ் கமிங் டு இந்தியா. ஸோ இந்தியன்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப பிரிமிட்டிவான கார் யூஸ் பண்றாங்க. லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி எல்லாம் அவங்ககிட்ட இல்ல, பாவம். அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும்னா வரான். முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்தியன்ஸோட கார் கம்பெனியை காலி பண்ணி யோசிச்சுப்பாரு. நம்ம யாராவது இந்தியன் மேனுஃபேக்சர் செல்போன் யூஸ் பண்றோமா? உடனே நீ சொல்லுவ, சார் மேட் இன் இந்தியா சார், மண்ணாங்கட்டி. ஓகே, எல்லாம் அசம்பிள் மட்டும் தான் பண்றாங்க. இப்போ நான் யூஸ் பண்றது ரியல்மி ஃபோன்ஸ். இந்த பாக்ஸ்ல நான் ஏன் வாங்கினேன்னா மேட் இன் இந்தியான்னு போட்டிருந்தேன் இந்த பாக்ஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் தான் ராகுல் காந்தி அன்னைக்கு கத்துறான் பார்லிமெண்ட்ல, இந்த போன்ல மேட் இன் இந்தியான்னு போட்டிருக்கேன், இது எதுவுமே மேட் இன் இந்தியா கிடையாது, எல்லா பொருளும் சைனால இருந்து இறக்குமதி பண்ணிட்டு 2 ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சு இப்படி முறுக்குறான், அது மேட் இன் இந்தியா வேற. இதுல வேற மோடி வந்து மேக் இந்தியான்னு பெருமையா பித்திக்கிறாருன்னு அவன் பார்லிமெண்ட் அன்னைக்கு கலாய்ச்சி விட்டான். அவன் சொல்றது ஒரு லாஜிக் தானே. என்னத்துக்கு எல்லாத்தையும் அங்க பண்ணிட்டீங்க, சும்மா முடிக்கிட்டு மேட் இன் இந்தியா சொல்லுவியா? இதோட ப்ராசஸர் இங்க பண்றாங்களா? இதை ஸ்கிரீனிங்க பண்றாங்களா? ஒண்ணுமே இங்க பண்ணல. பேக்கேஸ் பண்றாங்களா? ஒண்ணுமே பண்ணல. எல்லாத்தையும் அப்படியே ரெடிமேடா எடுத்துன்னு வந்துட்டு இங்க ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் மட்டும் முடிக்கிட்டு மேட் இன் இந்தியான்னு போடுது. இதுல பெருமை மேய்க்கிறது பெருமை இல்ல, பெருமைன்றான். இல்ல ஒரு அதுதான் நடக்குது இங்க. சோ அப்போ அவன் என்ன சொல்றான்னா, ரிபார்ட்ரியேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட். எந்த கண்ட்ரிக்கு அனுப்புற, எந்த கரன்சில அனுப்புற, யாருக்கு அனுப்புற, யாரு பெனிஃபிஷியரி, இதெல்லாம் நீ மெயின்டைன் பண்ணணும், ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். அதே மாதிரி ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன், யார் கூட டிரான்சாக்ட் பண்ற, அவங்க உனக்கு என்ன ரிலேட்டட், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கரெக்டா வச்சுக்கணும். ஸோ தே ஹாவ் டு மெயின்டைன் ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 128. அதர் தன் தட் தே ஹாவ் டு மெயின்டைன் தீஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். புரிஞ்சுதா? புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். அடுத்தது 382. 382 என்னன்னா டிஸ்பிளே ஆஃப் நேம். இப்ப நீ இந்தியாவில பிசிக்கலா பிசினஸ் வச்சிருக்கன்னா வாசல்ல போர்டு வைக்கணும். ஆல்ரெடி செக்ஷன் 12 நமக்கு இருக்கும் கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல. செக்ஷன் 12 வாசல்ல போர்டு வைக்கணும்னு இருக்கும். லெட்டர் ஹெட்ல பேர் இருக்கணும், வெப்சைட் அட்ரஸ் இருக்கணும், இமெயில் ஐடி இருக்கணும்லாம் போட்டுரும். அதே தான் இங்கேயும் இங்கிலீஷ்ல இருக்கணும். அந்த எந்த ஏரியாவில் நீ இருக்கியோ அந்த ஏரியாவோட வெர்னாகுலர் லாங்குவேஜ்ல அந்த பேர் இருக்கணும். அதே மாதிரி லெட்டர் ஹெட்ஸ்ல நாங்கள் வந்து இதான் எங்க கம்பெனி பேரு அப்படின்னு இருக்கணும். உன்னோட ஒரிஜினலா உன்னோட ஹெட் ஆஃபீஸ் எங்க இருக்குது, ஜப்பான்ல இருக்குன்னா ஜப்பான்னு போடணும். ஹெட் ஆஃபீஸ் இஸ் ஜப்பான், பிரான்ச் ஆஃபீஸ்னு போட்டு அந்த ஊரோட இந்த ஊரோட அட்ரஸ் போடணும். புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிட்சுபிஷி அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. ஓகே, மிட்சுபிஷி இன்ஜினியரிங் ஜப்பான் லிமிடெட்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு இந்தியாவில் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு பிரான்ச் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ அப்போ வந்து வாசல்ல அவன் வந்து ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் எழுதக்கூடாது, இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல எழுதணும். அதுக்கப்புறம் தமிழ்ல எழுதணும். அதுக்கப்புறம் ஹெட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு போட்டு டோக்கியோ ஜப்பான் போடணும். பிரான்ச் ஆஃபீஸ்னு போட்டு ஆர்எஸ் புரம் சோ அண்ட் சோ அட்ரஸ்ன்னு போடணும். புரிஞ்சுதா இல்லையா? அவனோட எல்லா இந்தியாவில் எங்கெங்கெல்லாம் அவனுக்கு ஆஃபீஸ் இருக்கும் அது எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி போர்டு வைக்கணும். ப்ளஸ் லெட்டர் ஹெட்லையும் இதெல்லாம் அவன் பண்ணணும். புரிஞ்சுதா? இதுதான் டிஸ்பிளே ஆஃப் நேம். அடுத்தது 383. ஸோ செக்ஷன் எங்கே ஆரம்பித்தேன்? 242 ஆரம்பித்தேன். அதுதான் ஃபாரின் கம்பெனியோட டெஃபினிஷன். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன எடுத்தேன்? 379 எடுத்தேன். அது என்ன சொல்லுது? Applicability of this act. Whether this act is entirely applicable? Okay, only if it is like only if 50% of the shares is held by, paid up capital is held by. இங்க ஈக்விட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ்னு பிரிக்கல, பெய்ட் அப் கேபிட்டல் தான் சொல்றோம். நீயும் அதே தான் எழுதணும், பெய்ட் அப் கேபிட்டல் இஸ் ஹெல்ட் பை தான் எழுதணும். அடுத்து போகுமா? 380, 381 புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்றோம். 382 டிஸ்பிளே ஆஃப் நேம். 383 இப்ப நான் ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்குறேன், அவன் ஜிஎஸ்டி ஃபாலோ பண்ணல. இப்போ மிட்சுபிஷி இன்ஜினியரிங்ன்ற ஜாப்பனீஸ் கம்பெனி இந்தியாவில் ஒரு பிரான்ச் வச்சிருக்கான். தே ஆர் நாட் ரெஜிஸ்டரிங் எனி கம்பெனி இன் இந்தியா. கம்பெனி இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் ஜப்பான். தே ஆர் டூயிங் பிசினஸ் ஆபரேஷன் இன் இந்தியா. ஓகே, ஸோ இமேஜின் தே ஆர் செல்லிங் சம் ஃபோர்க்லிஃப்ட். ஃபோர்க்லிஃப்ட் தெரியுமா? ஃபோர்க்லிஃப்ட்னா 2 கை மாதிரி இப்படி இருக்கும்டா, அது லிஃப்ட் பண்ணி இப்படி தூக்கும். இந்த பெரிய பெரிய நம்மளோட சாந்தி கியர்ஸ் மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் ரேக்கா வச்சிருப்பாங்க. அது லிஃப்ட் பண்ணி இறக்கும், திருப்பி லிஃப்ட் பண்ணி தூக்கி வைக்கும். அதுதான் அந்த ஃபோர்க் லிஃப்ட். ஸோ அந்த கம்பெனி வந்து ஜப்பான்ல இருந்து அந்த ஃபோர்க் லிஃப்ட்டை இங்க அனுப்பிடுறாங்க.
இந்த லோக்கல்ல இருக்கிற கம்பெனிஸ்க்குலாம் விற்கிறாங்க. சர்வீஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சிருக்காங்க கோயம்புத்தூர்ல. ஆர்டர் பிடிச்சி சர்வீஸ் பண்றது, அதாவது சாந்தி கியர்ஸோ இல்லைன்னா வந்துட்டு இந்த பிரிகால் இவங்கெல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுப்பாங்க. ஓகே, கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் இவங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுப்பாங்க. இந்த லைசன் ஆஃபீஸ் வந்து அந்த ஆர்டர் எடுத்துக்கிட்டு ஜப்பானீஸ் அனுப்பிச்சு விடுவோம். ஜப்பான் வந்து திருப்பி இங்க அந்த இது அனுப்புவோம். இவங்க வந்து அவங்களுக்கு வித்து கொடுப்பாங்க. இதுதான் இந்த கம்பெனியோட வேலை. கம்பெனினா இந்த பிரான்ச்சோட வேலை. இப்ப ஜிஎஸ்டி ஏதோ ஒண்ணு சரியா பண்ணல. இப்ப ஜிஎஸ்டி நோட்டீஸ் அனுப்புறாங்க. யாருக்கு அனுப்புவாங்க? ஜப்பானுக்கு அனுப்புவானா, இந்தியாவில் இருக்கிற பிரான்ச் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்புவானா? யாருக்கு அட்ரஸ் பண்ணுவோம்? ஆத்தரைஸ்டு பர்சனுக்கு அட்ரஸ் பண்ணுவோம். ஆத்தரைஸ்டு பர்சனுக்கு கொடுத்துட்டா ஜப்பான்ல இருக்கிற டைரக்டர் கொடுத்த மாதிரி கணக்கு. புரியுதா? இந்தியாவில் இருக்கிற ஆத்தரைஸ்டு பர்சனுக்கு கொடுத்தா ஓகே, சர்வ் த புவர் சர்வ் த காட்ன்ற மாதிரி, ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காணலாம். ஓகே, சோ ஆத்தரைஸ்டு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கொடுத்தா அவனுக்கு கொடுத்த மாதிரி கணக்கு. புரிஞ்சுதா இல்லையா? இது என்னது? சர்வீஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்ட், சர்வீஸ் ஆன் ஃபாரின் கம்பெனி, சர்வீஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் டு ஃபாரின் கம்பெனி 383. 384ல இவங்க வந்து 4 விஷயம் சொல்லுவாங்க. 384ல 4 விஷயம் இருக்கும். என்ன 4 விஷயம் இருக்கும்? டிபெஞ்சர்ஸ் இருக்கா, சார்ஜஸ் இருக்கா, இன்ஸ்பெக்ஷன் இருக்கா, ஆனுவல் ரிட்டர்ன் இருக்கா, 4 விஷயம் இருக்கு. சொல்லி என்னென்னலாம் இருக்கும்? ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இதுக்கெல்லாம் கரஸ்பாண்டிங் இந்தியன் ஆக்ட்ல இருக்கிற சாப்டர்ஸ் அப்படிங்க. வேற எதுவும் பெருசா மண்டே உடச்சுக்க தேவையில்லை. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிபெஞ்சர்ஸ் 71 அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி ஆக்ட்ல செக்ஷன் இருக்குது. அந்த செக்ஷன் தான் டிபெஞ்சர்ஸ் பத்தி பேசும். அது அப்ளிகபிள். நீ டிபெஞ்சர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணீங்கன்னா இந்தியாவில் அது அப்ளிகபிள். சார்ஜஸ் ஓகே, சாப்டர் நம்பர் 6 நினைக்கிறேன் சார்ஜ். ஓகே, அது அப்ளிகபிள். ஐ திங்க் அது 77 இந்த செக்ஷன் ஆரம்பிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது அப்ளிகபிள். அதுக்கப்புறம் ஆனுவல் ரிட்டர்ன். இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் தான், அங்க ஆனுவல் ரிட்டர்ன் வந்து 60 நாள் ஃப்ரம் ஏஜிஎம், இங்க 60 நாள் ஃப்ரம் ஃபினான்ஷியல் இயர். அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ், வேற எதுவும் கிடையாது. புரிஞ்சுதா? ஸோ சொல்லு, ஃபாரின் கம்பெனிஸ் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஹாஸ் டு பி சப்மிட்டட் வித்தின் 60 days from the end of financial year. இந்தியன் கம்பெனியோட ஆனுவல் ரிட்டர்ன் 60 days from AGM. இது 60 days from financial year. அவன் என்ன financial year வேணா ஃபாலோ பண்ணிட்டு போட்டோம். அந்த financial year-க்கு இது applicable. Whether foreign company has to follow a financial year of April to March? Not necessary. They'll be following their financial year only. ஓகேவா? 4 சொன்னேன் என்னன்னா, இன்ஸ்பெக்ஷன் விட்டேன்ல, இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்துட்டு அந்த 208 ஒரு செக்ஷன் ஆரம்பிக்கும். சரியா? அந்த 208 to 228 நினைக்கிறேன். அந்த 228 229 வரும். அந்த செக்ஷன் வரைக்கும் அது இந்தியன் கம்பெனி ஆக்ட்ல இருக்கிறதுலாம் அப்படியே அப்ளிகபிள் ஆகும். புரிஞ்சா இல்லையா? அவ்வளவுதான், இந்த செக்ஷன் அவ்வளவுதான். ஸோ இந்தியன் கம்பெனி ஆக்ட்ல இருக்கிற இந்த 4 விஷயத்துக்கும் என்ன கரஸ்பாண்டிங் செக்ஷன், ஸோ அது ஃபாரின் கம்பெனிக்கு அப்ளிகபிள். இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு அப்ளிகபிள், ஆனுவல் ரிட்டர்னுக்கு அப்ளிகபிள், சார்ஜஸ்க்கு அப்ளிகபிள், டிபெஞ்சர்ஸ்க்கு அப்ளிகபிள். புரிஞ்சுதா? ஓகே. அடுத்தது 385. 385 என்னது? ஃபீஸ். FC1 FC2 எல்லாம் சப்மிட் பண்றீங்கல்ல, அதுக்கு ஆர்ஓசில ஃபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க, அது நீ கொடுக்கணும். அது ஒரு செக்ஷன். ஓகே. அடுத்தது 386 இன்டர்பிரேஷன். 386 என்ன? கமான் டெல் மீ. 242 ஃபாரின் கம்பெனி. 379 380 381 382 383 384 டிபெஞ்சர்னு வந்தாலே கடன், கடன் வந்தா செக்யூரிட்டி இருக்கும், அதுக்கு சார்ஜ். ஸோ டிபெஞ்சர் சார்ஜ் அடுத்தடுத்து சொல்லிடலாம். அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்பெக்ஷன், ஆனுவல். ஓகேவா? 385 என்ன? பையன் வருதா? ஃப்ரீயா வச்சுக்கணும். காசு பணம் இது 5 இது இந்த கட்டவர்கள் இல்லாம துட்டு நம்ம சொல்ல முடியாது. அப்ப 385 வந்து ஃபீஸ். 386 என்ன? 386 வந்துட்டு இன்டர்பிரேஷன். என்னத்தை இன்டர்பிரேஷன் பண்ண போறோம்? டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் த ஃபாரின் கம்பெனி டு பி கன்சிடர் அஸ் டைரக்டர் ஆஃப் இந்தியன் கம்பெனி. அதாவது இந்தியன் கம்பெனி இல்ல, இந்தியன் பிரான்ச். ஏன்னா இதுக்கு செப்பரேட்டா பிரான்ச் டைரக்டர்னு ஒன்று சொல்ல முடியாது. அங்க இருக்கிற டைரக்டர் தான் இந்தியன் டைரக்டர். புரியுதா இல்ல? அடுத்தது பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இன்டர்பிரட் பண்றாங்க. பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் என்ன சார் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இன்டர்பிரட் பண்றாங்கன்னா, இப்ப
ஃபாரின் கம்பெனியோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொஞ்சம் பேர் இந்தியாவில் இருக்காங்க. அவங்க ஷேர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது எழுதணும்ல, அதுக்கு ஒரு ஷேர் ரெஜிஸ்டர் வச்சிருப்பாங்கல்ல. இந்தியால ஷேர் ரெஜிஸ்டர் வச்சிருந்தா அதுவே பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ். பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ஷேர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸ். பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இன்க்ளூட்ஸ். So I have no business in India. I have no business in India. I have incorporated in Japan. I am doing business in Japan only. But I have share registration office in India. Whether it is deemed to be place of business in India, அதுதான் அந்த செக்ஷன். அதான் இன்டர்பிரேஷன். புரிஞ்சுதா? அடுத்தது 387 டேட்டிங் ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ். ஒருவேளை ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி இந்தியால ஐபிஓ இஷ்யூ பண்ணுதுன்னா, ஓகே, அவங்க வந்து மேஜரா என்ன பர்பஸ், அந்த ஃபாரின் கம்பெனி அந்த அந்த மெமராண்டத்துல ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ்ல என்ன பர்பஸ், ஓகே, அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும். எவ்வளவு நாளா நீ இந்தியால ஆபரேஷன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க, அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும். புரிஞ்சுதா? என்ன கொடுக்கணும் சொல்லு. என்ன ஆப்ஜெக்டுக்காக நீ இங்க பிசினஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க, எவ்வளவு நாளா நீ இந்தியால பிசினஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க, இதெல்லாம் நீ வந்து அந்த மெயினா அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல கொடுக்கணும். இதெல்லாம் கொடுக்காமையா இருப்பாங்க? எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க. இந்த செக்ஷன் வந்து ஒரு டம்மி செக்ஷன். உண்மையை சொல்ல போனா இதுவுமே அவன் என்ன சொல்லுவான்னா, 2-3 வருஷமா நீ இந்தியாவில் இருக்கன்னா இந்த செக்ஷனே நாட் அப்ளிகபிள், தேவையே இல்லை. ஏன்னா உன்னை பத்தி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடும், நீ புதுசா எதுவும் சொல்ல தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி. அவன் இல்லாம புதுசா வரவன் வந்து இங்க ஐபிஓல ரீச் பண்ண மாட்டான். ஏன்னா அவனுக்கு யாரு தெரியும், யார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. சி உடனே நீ கூகுள் ஃபாரின் கம்பெனின்னு கேட்காது. கூகுள் ஃபாரின் கம்பெனி கிடையாது நிறைய விஷயத்துக்கு. ஏன்னா கூகுள் இந்தியானே ஒரு கம்பெனி வந்துருக்கு. ஃபேஸ்புக் ஃபாரின் கம்பெனி கிடையாது. ஏன்னா ஃபேஸ்புக் இந்தியானே ஒரு கம்பெனி வச்சுட்டான். ஸோ ஃபேஸ்புக்கோட இந்தியன் பில்லிங்ஸ் எல்லாருமே இந்தியாவிலேருந்து தான் நடக்குது. ஃபேஸ்புக் அப்ராட்லேயே நடக்கிறது இல்லை. ஆனா ஃபேஸ்புக் அப்ராட்லேருந்து பில்லிங் நடக்குது. ஓகேவா? ஸோ அந்த பில்லிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஃபாரின் கம்பெனி. ஏன் ஃபேஸ்புக் கூகுள்லாம் இந்தியாவில் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க? டாக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபாரின் கம்பெனிக்கு ரொம்ப அதிகம், 40%. இந்தியன் கம்பெனிக்கு 25%. கரெக்டா? அப்ப எவனா 40% ஒத்துப்பானா? அவனே ப்ராஃபிட் எவ்வளவு சுருட்ட முடியுமோ அதுதான் வந்திருக்கான். அப்ப அவன் என்ன சொல்லுவான், இந்தியாவில் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருங்கடா, டாக்ஸ் கம்மியா இருக்குடா. உடனே நீ சொல்லலாம், அப்ப கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்குமே. பெரிய கம்ப்ளைண்ட்ஸ், அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். யோசிச்சு பாருடா, இப்போ ஜிஎஸ்டி அவங்களுக்கு அப்ளிகபிளா இல்லையா? எந்த கம்பெனியா இருந்தாலும், ஃபாரின் கம்பெனியா இருந்தாலும் சரி, இந்தியன் கம்பெனியா இருந்தாலும் ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிள். இன்கம் டாக்ஸ் அப்ளிகபிளா இல்லையா? அப்ளிகபிள். ஒன்லி கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல இருக்கிற சில சாப்டர் நாட் அப்ளிகபிள். கம்பெனிஸ் ஆக்ட் பெரிய கஷ்டமா ஃபாலோ பண்றது. அது பேசாம இந்தியாவிலே கம்பெனி ஆரம்பிச்சுட்டு போயிடலாம். புரிஞ்சுதா இல்லையா? ரிப்பாட்ரியேஷன் ஏன் இந்தியன் கம்பெனியா இருந்தாலும் ஃபாரின் கம்பெனியா இருந்தா ரிப்பாட்ரியேஷன் பண்ண போறானுங்க. ஏண்டா டிவிடெண்டா கொடுத்துட்டு போக போறான்? சொல்லு, டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டாக்ஸ் இருக்குதா இந்தியால? ஒரு காலத்துல இருந்துச்சு, தூக்கிட்டாங்களா இல்லையா? சினிமாவில் மொத்தமா எடுத்துட்டு போக வேண்டியதானே, டாக்ஸ் கட்டு மொத்தமா எடுத்துன்னு போ. சிம்பிள். ஃபாரின் கம்பெனியா இருந்தாலும் அதான் பண்ண போற, இந்தியன் கம்பெனியா இருந்தாலும் அதான் பண்ண போற. என்ன இந்த லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நீ ஃபாலோ பண்ணணும். இந்தியாவில் தனியாக கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும், அதுக்கு ரெசிடென்ட் டைரக்டர் ஒருத்தனை வைக்கணும். ஆனா இதெல்லாம் ஃபாரின் கம்பெனிக்கு தேவை கிடையாது. ரெசிடென்ட் டைரக்டர் ஒன்று வைக்க தேவையில்லை ஃபாரின் கம்பெனிக்கு. இந்தியன் கம்பெனியா இருந்தால் ரெசிடென்ட் டைரக்டர் ஒருத்தனை வைக்கணும், இவ்வளோ பேர் டைரக்டர்ஸா இருக்கணும். இது என்ன பெரிய விஷயம்? நம்ம ஆளை யாராவது ஒருத்தனை போட்டுக்க வேண்டியதுதான். எவ்வளோ இந்தியன்ஸ் கூகுளில் வேலை செய்யறான், அவனை போயிட்டு நீ இந்தியாவில இருந்தே வேலை செய்யறான்னு சொல்லிட்டு அவனை டைரக்டர் ஆகினா அவனை கண்டே வேலை செய்வான். புரிஞ்சுதா இல்லையா? சி சுந்தர் பிச்சை கூகுள் ஓனரா, கூகுள் ஒரு எம்ப்ளாயியா? இந்த மாதிரி இந்தியாவில் ஒருத்தனை போட்டுக்க வேண்டியதானே. ஐயோ, நேற்று ஒருத்தன பேர் படிச்சனே, 2019 கூகுள் விட்டு போயிட்டான், திருப்பி வந்திருக்கான். இவன் பேர் நல்ல பேர், மறந்துட்டேன். அவன் இப்ப என்ன சொல்றான், இன்ஃபோசிஸ் நாராயணமூர்த்தி மாதிரி கூகுள்ல போயிட்டு 60 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணணும் எல்லாரும் அப்படின்னு இருக்கான். சட்டுன்னு பேர் மறந்துட்டேன். கூகுளோட ஃபவுண்டர், கோ ஃபவுண்டர். திருப்பி வந்திருக்கான், 2019 போயிட்டான் கம்பெனி விட்டு, திருப்பி இப்போ வந்திருக்கான். ஏன்னா கூகுள் வந்து பிஆர்டின்னு அமைச்சு தோத்து போச்சு, ஜெமினி தோத்து போச்சு. இப்ப திருப்பி கூகுளை கொண்டு வரணும் மேல. அதனால அவனை கூப்பிட்டுருக்காங்க, வாடா ராஜா செல்லக்குட்டி வா அப்படின்ட்டு. சுந்தர் பிச்சை வச்சு பார்த்தாங்க, முடியல. ஏஐல சுந்தர் பிச்சை வேலைக்கு ஆகல, ஆண்ட்ராய்டில் சூப்பர் அவன், பட் ஏஐல வேலைக்கு ஆகல. திருப்பி அவனை கூப்பிட்டாங்க. இப்போ அவன் தான் கூப்பிட்டு சொல்லியிருக்கான், இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கல்ச்சர் எல்லாம் தூக்கி போடுங்க. ஓகே, இப்போ எல்லாரும் ஆஃபீஸ்க்கு வரணும், 60 மணி நேரம் வேலை செய்யணும், நாயா பேயா உழைக்கணும். நம்ம நாராயணமூர்த்தி கலாச்சிருந்தோம்ல, ஒரு 2-3 மாசத்துக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டாரு. அப்புறம் எல்என்டியில் ஒருத்தர் ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டாரு, 2 பேர் ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டாங்கல்ல, செம்ம கலாய்ச்சிருந்தாங்க நாட்டில். அவன் இப்போ அவன் வந்துட்டான். இப்போ அவனை கலாய்க்க முடியுமா? வெளில போடா ஐவிகே ராஸ்கல்ன்றான்.
சீரியஸா சொல்றேன். நவ் இஸ் கோயிங் டு டேக் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்ஷன் இன் கூகுள். அவன் சொல்லிட்டான். இந்த மாதிரிலாம் போயிருந்தா ஷேர் வந்து அத்தனை பாதத்துக்கு போயின்னு இருக்குது. ஆல்ரெடி சாட் ஜிபிடி டேக் ஓவர் பண்ணிட்டான், டீப் சீக் டேக் ஓவர் பண்ணிட்டான். இப்போ நம்ம ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கோம். ஒரு காலத்தை நம்ம தான் நம்பர் ஒன்னா இருந்தோம். இப்ப போற வரவனா நம்மள அடிச்சுட்டு போறான், ஊருக்கு வச்சவன் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ திருப்பி நம்ம இப்ப எப்படி ட்ரம்ப் என்ன சொல்றாரு, மேக் அமெரிக்கா கிரேட் அகைன், அது மாதிரி மேக் கூகுள் கிரேட் அகைன் ஆகிட்டு இருக்காங்க. கரெக்ட் தானடா, அவங்க எடுக்க டிசிஷன் கரெக்ட் தானே. இப்ப அமெரிக்காக்கு என்ன நல்லதோ ட்ரம்ப் அதை பண்ணுவான். அதுதான் அவங்க சேர்த்து தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க மக்கள். புரியுதா இல்லையா? இப்ப இந்தியன்ஸுக்கு அகைன்ஸ்டா ஒரு இருக்காரு, இப்ப மோடியை மிரட்டி விட்டாரு அப்படின்னா அவன் நாட்டுக்கு யோசிச்சுப்பார், அவன் செய்யறது கரெக்ட் தானே. அவன் நாட்டுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஆமா அப்படிதான் அவன் செய்வான். இப்ப டெஸ்லா கார் வந்து யூரோப்ல எவனும் வாங்க மாட்டான், அமெரிக்கால எவனும் வாங்க மாட்டான். அப்ப மார்க்கெட் எங்க பிடிக்கிறது? கூப்பிட்டு பா 150% வச்சிருக்க, 15% குறைச்சு விடுன்ட்டு குறைச்சு விட்டு இப்ப வந்துடும். இன்னொரு 3-4 மாசத்துல கார் இறக்கி வந்துடும். இப்ப கோயம்புத்தூர் நீங்க பாக்கலாம், டெஸ்டா சைபர் ட்ரக்லாம் ஓடினு இருக்கும். ஓகே, அவனுக்கு மார்க்கெட் பிடிக்கணும்னா அவன் என்ன வேணா பண்ணுவான்ல. சரிவா, என்ன சொல்லிட்டு 386 சொல்லிட்டு இருந்தேன், இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் படிச்சுட்டு இருந்தோம்ல. 387 டேட்டிங் முடிச்சிட்டோம். 388 என்னன்னா ப்ரொவிஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட் கன்சென்ட் இன் ப்ராஸ்பெக்டஸ். நம்ம கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல இந்த 3rd சாப்டர்ல படிச்சிருப்போம். எக்ஸ்பர்ட் கன்சென்ட் கொடுத்தாதான் ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஷ்யூ பண்ண முடியும், ஐபிஓலன்ட்டு. அதேதான் இங்கேயும். எக்ஸ்பர்ட் கன்சென்ட் கொடுத்தாதான் ஃபாரின் கம்பெனி கேன் இஷ்யூ ப்ராஸ்பெக்டஸ் இன் இந்தியா. சேம் திங்ஸ். அடுத்தது 389 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ். அங்க படிச்ச மாதிரி தான் இங்கேயும். ப்ராஸ்பெக்டஸ் ஆர்ஓசியில ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு தானே நீ பப்ளிக் இஷ்யூ பண்ண முடியும். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். நீங்க ப்ராஸ்பெக்டஸ் ஆர்ஓசியில ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு தான் பப்ளிக் இஷ்யூ பண்ண முடியும். ரெஜிஸ்டர் பண்ணாம பப்ளிக் இஷ்யூ பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்ல தான் ப்ராஸ்பெக்டஸ் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கலாம், வேற எதுவும் பெருசா ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ இந்த சாப்டர்ல மெயினா படிக்க வேண்டியது வந்து 242ன்ற செக்ஷன், 379ன்ற செக்ஷன், 380, 381, 384. இதுதான். 383ல கூட கேள்வி கேட்பான். அதாவது இந்த அமெரிக்கால இருக்கிற டைரக்டர் அனுப்பணுமா, இந்தியாவில் இருக்கிற ஆத்தரைஸ் பர்சன் அனுப்பணுமான்னு ஒரு கேள்வி கேட்பான். இங்க அமிச்சிட்டாலே அங்க அமிச்ச மாதிரி தான் அப்படின்னு ஆன்சர் எழுதணும், அவ்வளவுதான். அடுத்தது இதுதான். இது போதும். இது தவிர வேற எதுவும் இல்லை. சும்மா அப்போ வந்து அந்த 392 இந்த பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் கான்ட்ராவென்ஷன், 393 கம்பெனிஸ் ஃபெயிலியர், அது ஒன்றும் இல்லை. பெனால்டி 2 செக்ஷன். இப்ப ஒரு கேள்வி வரும். இப்ப ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி ஒரு இந்தியன் கம்பெனி கூட ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்குது. ஃபாரின் கம்பெனி இந்த ஃபாரின் கம்பெனி சாப்டரை மீறிடுச்சு. இந்தியன் கம்பெனி அந்த கான்ட்ராக்டை பிரீச் பண்ணிடுச்சு. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, ஃபாரின் கம்பெனி சாப்டர் மீறிடுச்சு. இந்தியன் கம்பெனி இவங்க 2 பேரும் போட்ட கான்ட்ராக்டை பிரீச் பண்ணிடுச்சு. இப்போ ஃபாரின் கம்பெனிக்கு இந்தியன் கம்பெனி மேல கேஸ் போடுறது ரைட்ஸ் இருக்கா? நார்மலா இருக்குது. ஆனா பிரீச் பண்ண ஃபாரின் கம்பெனிக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது. நீ அதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் மேல கேஸ் பண்ண முடியும். லாக் பண்ணிருக்காங்க. புரிஞ்சுதா இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு செக்ஷன் அதுதான் 393. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபாரின் கம்பெனில பெனால்ட்டி எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? பிரீச் பண்ணினா ஒரு நாளைக்கு 50,000 பெனால்ட்டி. ஒரு நாளைக்கு 50,000 பெனால்ட்டி. அந்த பெனால்ட்டி கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் ஃபாரின் கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும். அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் இந்த செக்ஷன் இந்த சாப்டர்ல கிடையாது. புரிஞ்சுதா? அவ்வளவுதான், ஓவர். சொல்லு. 242, 379, 380, 381, 382, 383, 384, annual return. Okay, 385, 386, 387, rating of prospectus, 388. Okay, expert concern. 389, registration of prospectus. Okay. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவோம்னா அந்த ஐடிஆர் பத்தி ஒரு செக்ஷன்லாம் வரும். ஓகே, இந்தியன் டெபாசிட் ரிசிப்ட்ஸ் பத்தி ஒரு செக்ஷன் வரும். அதெல்லாம் படிக்க தேவையில்ல. 392, 393 தான் இந்த பனிஷ்மெண்ட் அண்ட் கான்ட்ராவென்ஷன் பத்தி வரும். அதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு. ஸோ ஓவராலா நம்ம என்ன ஒரு 22 மார்க் 23 மார்க் படிச்சு முடிச்சிருக்கோம். கரெக்டா? இப்ப என்ன சாப்டர் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன்? மேனேஜ்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். இதுல செக்ஷன் பை செக்ஷன் போகாம இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன் மட்டும் போகலாம். இதுல என்ன கேள்வி வரும் அந்த மாதிரி. செக்ஷன் 88, ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்.
Okay. You have to keep the register of members in எந்த இடத்துல register of members வைக்கணும் எந்த இடத்துல வச்சுக்கணும் register of members வைக்கணும் இப்போ சொல்லுங்க ஆன்சர் இஃப் யூ வாண்ட் டு கீப் somewhere else 1/10 of the shareholder எந்த ஊர்ல இருக்காங்களோ அந்த ஊருக்கு நீங்க உங்க register of members மாத்தலாம் by passing board resolution or special resolution. Special resolution. Okay. Annual return 92. Annual return has to be filed within how many days? 60 days. யாரா 13 அது annual accounts ரா AOC 4. இது MGT 7. How many types of MGT is there? MGT 7 is there. 7 7A. 7A யாருக்கு? Okay, small company காகலாம். ஓகேவா? இது எவ்வளவு நாளுக்குள்ள ஃபைல் பண்ணனும்? 60 days from AGM or AGM ought to have been held. சரியா? What is extract of annual return form? Board director reportல அது போடணும். என்ன ஃபார்ம்? 9. MGT 9. Extract of annual returns MGT 9. வெறும் MGT 7ன்றது annual return. சரியா? 7 7A annual return. 9 வந்து extract. annual return மையத்துல என்னடா இருக்கும்? annual return என்ன இருக்கும்? shareholder list இருக்கும். as on AGM date யார் shareholder ன்னு இருக்கும். as on balance sheet date இருக்காது. as on AGM date யார் shareholder. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் லைக் நோ ஓப்பனிங்ல யார் இருந்தாங்க, யார் வித்தாங்க, யார் வாங்கினாங்க, க்ளோசிங்ல யார் இருக்காங்க அப்படின்ற டீடைல்ஸ்லாம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இன்டெட்னஸ் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் இருக்கும். கம்பெனியோட பிரின்சிபல் பேஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும். யார் டைரக்டர்ஸ் ஆஸ் ஆன் ஏஜிஎம் டேட் இதெல்லாம் ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ல இருக்கும். சரியா? அடுத்தது 96. 92 என்ன? 96 AGM. 92 annual return. 96 when AGM has to be conducted ma? First AGM 9 months from the end of first financial year. Okay. So the first AGM has to be conducted within 9 months from the end of first financial year. சரியா? அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சார்? ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு சார். ஃபர்ஸ்ட் ஏஜிஎம்க்கு எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குதா? கிடையாது. சப்சிக்வெண்ட் ஏஜிஎம்க்கு எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணிக்கலாமா? எவ்வளவு மாசம்? அப்ப ஃபினான்ஷியல் இயர் முடிஞ்சு நார்மலா 6 months. எக்ஸ்டென்ஷன் இருந்தா 3 months. 6 + 3 = ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏஜிஎம்க்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கிடையாது. ஸோ எவ்வளவு நாள் வரைக்கும் டைம் இருக்கு? 9 months from the end of financial year. இப்படிதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். புரிஞ்சுதா? சப்சிக்வெண்ட் ஏஜிஎம்க்கு தான் அவன் 3 ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்பான். லீஸ்ட் சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஆப்ஷன் நம்பர் 1 6 months from the end of the financial year. Option number 2 time gap between 2 AGM should not cross more than 15 months. Option number 3 yearly once you have to conduct AGM. Yearly na இந்த இடத்துல என்ன year? Calendar year. சரியா? Come on, tell me 3. 6 months from the end of the 2 3 once in a calendar year. சரியா? சரி, ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் இயர்னா ஃபினான்ஷியல் இயர்னா என்னல இருந்து எங்க? ஃபினான்ஷியல் இயர்டா April to March. If a company started in 30th December 2024, company started incorporated on 30th December 2024. Financial commencement date என்ன? Financial ending date என்ன?
கமன்ஸ்மெண்ட் டேட் வந்து வாயை தந்து சொல்லு. 30th December 2024 கமன்ஸ்மெண்ட் டேட். எண்டிங் டேட் என்ன ஃபினான்ஷியல் இயர்? 31/3/25 அப்படின்னா ஜானுக்கு அப்புறம் வந்துதான் அடுத்த வருஷம் 30th டிசம்பர்லயே வந்துச்சு இல்ல. நீங்க யோசிக்க ரொம்ப அட்வான்ஸா யோசிக்க சார் பாத்தீங்களா. எங்க யோசிக்கணும் அங்கதான் யோசிக்கணும். புரிஞ்சுதா? So if the company is incorporated on 1st January 2025, டீ பிரேக்கா சார்? புரியல சார். சார் நான் வந்து எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிச்சோம் கிளாஸ்? 2:45கா? 3 தான் ஆரம்பிச்சோமா? அப்ப வந்து 4:30 தான் பிரேக் சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு வந்து 4:30 தான் பிரேக். சாப்பிட்டது சரிக்கலடா. என்னடா பேசிட்டு இருந்தோம்? 1st January 2025 கம்பெனி கார்பரேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் எப்ப முடியும்? மார்ச் 2026ல முடியும். புரிஞ்சுதா இல்லையா? சோ நல்லா யோசிச்ச, ஆனா ரொம்ப அட்வான்ஸா யோசிச்சிட்டேன். கேஜிஎஃப் படத்துல நரேட் பண்ணும்போது தள்ளி போயிடுவார்ல அவரு, ரொம்ப தள்ளி போயிட்டேனா அப்படின்ற மாதிரி. சரி, எல்எல்பி 30th செப்டம்பர் கட் ஆஃப், இங்க 31st டிசம்பர் கட் ஆஃப். சோ அப்ப அங்க 29 செப்டம்பர் ஆரம்பிச்சா இந்த மார்ச்லயே முடியணும். 29 செப்டம்பர் 24ல ஆரம்பிச்சா 31st மார்ச் 2025ல முடியணும். 1st அக்டோபர் 2024ல ஆரம்பிச்சா இந்த மார்ச்ல அதுக்கு அடுத்த மார்ச். சரியா? என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்? ஏஜிஎம் சொல்லிட்டு லீஸ்ட் ஆஃப் த 3 சொல்லிட்டு இருந்தோம். கமான், ஏஜிஎம்ல வாட் ஆர் த 4 ஆர்டினரி கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ்? அடாப்ஷன் ஆஃப் அக்கவுண்ட். ஃபர்ஸ்ட் அடாப்ஷன் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு ப்ராஃபிட் தெரியணும்ல, அதுக்கப்புறம் தானே ப்ராஃபிட் தான் டிக்ளேர் பண்ண முடியும் டிவிடெண்ட். சோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் தெரியணும். சோ அப்ப அடாப்ஷன் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் ஆறி போயிடுமா? சரி, இந்த செக்ஷனை மட்டும் முடிச்சுட்டு போலாம்டா. ஜாலியா இருக்கீங்கடா. சரி, ஓகே. Adoption of accounts, declaration of dividend, appointment of directors, appointment of auditors. Okay, ஆமா கரெக்ட். எல்லாத்தையும் ரெமுனரேஷன் ஆட் பண்ணிக்கணும். appointment of directors and fixing their remuneration, appointment of auditors and fixing their remuneration. ஓகேவா? சரி. So these are the 4 ordinary course of business. என்ன ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணதுக்கு? ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன். இந்த பிசினஸ்க்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சா இது நார்மல் நோட்டீஸ். சரியா? இதுக்கு எக்ஸ்பிளனேட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் தேவை கிடையாது. ஆனா இதை தாண்டி ஏஜிஎம்ல வேற ஏதாவது பிசினஸ் பண்ணா அதுக்கு என்ன அட்டாச் பண்ணணும்? எக்ஸ்பிளனேட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் அட்டாச் பண்ணணும். ஏன்னா அது என்ன பிசினஸ்? ஸ்பெஷல் பிசினஸ். புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஸோ ஏஜிஎம்ல என்னென்ன வரும்? ஃபர்ஸ்ட் ஏஜிஎம் நடத்தலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஏஜிஎம் should be conducted within 9 months from the end of the first financial year. There is no extension time. Subsequent AGM, least of the 3. If for example 99% least of the 3 என்ன வரும்? 6 months from the end of the financial year தான் வரும் obviously. ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் செப்டம்பர்ல கண்டக்ட் பண்ணிருப்பானா, அப்ப 15 months போனா அந்த செப்டம்பர்ல இருந்து ஆட் பண்ணா டிசம்பர் வரும். அதே மாதிரி இயர்லி ஒன்ஸ் அப்படின்னா லாஸ்ட் டேட் என்ன வரும்? டிசம்பர் வரும். 6 months from the end of the financial year 30th செப்டம்பர் வரும். அப்ப லீஸ்ட் ஆஃப் த 3 என்ன வரும்? 30th செப்டம்பர் தான் வரும். 99% 30th செப்டம்பர் தான் வரும். புரிஞ்சுதா? 3 months எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணிக்கும். ஆர்ஓசில போய் பர்மிஷன் கேட்டீங்கன்னா 3 months எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுப்பான். அப்ப இது என்ன வரும்? 31st டிசம்பர் வரும். புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் ஏஜிஎம்க்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கிடையாது. சப்சிக்வெண்ட் ஏஜிஎம்க்கு எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். 3 months பண்ணிக்கலாம். புரிஞ்சுதா? என்ன விட்டேன் நான்? வேற என்ன சொல்லிட்டேன்னா 4 கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் நோட்டீஸ் எல்லாமே சொல்லிட்டேன். ஆர்டினரி பிசினஸ் முடிஞ்சிச்சு. சரி, பிரேக் எடுத்துக்கணும். சரியா? பிரேக் முடிச்சு டக்குன்னு வந்துருங்க. பயங்கர ஃப்ளோல போயின்னு இருக்கேன் நான். ஒரு தடவை நம்ம பழச ரிவைஸ் பண்ணிடுவோம். இன்னும் 2-3 பேர் வர வரைக்கும். 123 அதுல ஃபைனல் டிவிடெண்ட்ல 4 ரூல் இருக்குல்ல, ரிசர்வ்ஸ்ல இருந்து எடுத்தா அந்த 4 ரூல் என்னென்ன சொல்லு?
rate rule, withdrawal rule, usage rule, balance rule. Okay. 124. Interest எவ்வளவு percentage? 125, 126, 127. Exemption என்னது? இன்டிமேஷன். அதாவது அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இது கொடுத்தாங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாங்க, அதை ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னு இன்டிமேஷன் பண்ணிட்டேன். செகண்ட் டிஸ்பியூட். தேர்டு செட் ஆஃப், லாஃபுல் செட் ஆஃப். ஓகே. அப்புறம் ஆக்சிடென்டல் ஒமிஷன். ஓகே. இதுல எவ்வளவு பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்? 18% இன்ட்ரெஸ்ட். அப்புறம் 128, 129, 130, 120, 131, 132. 132 ஸ்டக் ஆகுதோ? எழுதி வச்சுக்கோ. 132ல நான் ஸ்டக் ஆகுறேன். ஸோ ஒரு 2-3 தடவை அப்பப்போ போற படிக்கணும் அதை. 133, 134 and 135, 136 ஸ்டக் ஆகுதுன்னு எழுதி வச்சுக்க. எனக்கு 122, 132 ஸ்டக் ஆகுது, 136 ஸ்டக் ஆகுதுன்னு எழுதி வச்சுக்க. 137, 138, 139. Auditor section of forms important. 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146. Attend general meeting. 147. இப்படி சொல்லிருக்கான். விட்டா 2 கை வாங்கி வச்சுருக்கோம். சொல்லிடா, தப்பி தவறி கூட சொல்ற. குளிக்காத, மீரா சோப்பு இல்லைன்னா குளிக்காதன்னு ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுவோம் முன்னாடி சின்ன வயசுல இருக்கும். அந்த மாதிரி சொல்லிடாத. ஐயோ, அடிச்சு கூட கேட்பாங்க. வாய் திறந்து சொல்லிடாத. எல்கேஜி ஸ்டூடெண்டா மாறிடும். எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளவு ஜாலியா கத்தும் பத்திரிக்கையா? மிஸ் சொல்லுவாங்க, ஏ சொல்லுங்க, ஏ பிபி, அந்த மாதிரி. அப்படி மாறினாதான் கிளாஸ் ஜோஷா இருக்கும். ரொம்ப அட்வான்ஸா போக 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 பேசுறதை நிறுத்திட்டோம். பேசுறது இல்ல, கொள்றது இல்ல, ரொம்ப ரிசர்வ்டா. பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கூட கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்ற மாதிரி சொல்றோம். வீட்டுல அம்மா கிட்ட மட்டும் கத்துன்னு கத்த வேண்டியது. உனக்கு வேலையே இல்லை, உனக்கு அறிவே இல்லை, உனக்கு தெரியவே இல்லை, இங்க வந்து பேசு. அப்பா அவனா கிளாஸுக்கு கூப்பிட்டு வந்துடணும். நான் சீரியஸா சொல்றேன். எல்லா அம்மா அப்பா வச்சுட்டு இதை இங்க பேசிட்டு பாருங்க, உங்க பொண்ணு பேசுதா பாருங்க. சார் வீட்டுல அந்த கிழிக்கிறா என்ன, இங்க கிளாஸ்ல வந்து வாயை திறக்கணும், பொட்டி பாம்பு அடைஞ்சிருக்கா. எனக்கு பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் நான் நடத்துவேன். நான் யூடியூப்ல கூட என்னோட பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் நான் போடுவேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவிலேயே சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் நடத்துற ஒரே ஆள் நான் தான் இருப்பேன். ஓகே. கிழிப்பேன் பசங்களை பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங்ல. பேரண்ட்ஸையும் திட்டு விடும். அம்மா அப்பா பசங்களோட படிப்புல எவ்வளோ கேர் எடுத்துக்கிறாங்களோ பசங்க அந்த அளவுக்கு பாஸ் பண்ணுவாங்க. உனக்கு ஒன்று தெரியுமா, நான் எப்படி செக்ஷன் நம்பர் மனப்பாடம் அடிச்சுட்டு? எங்க அம்மா என்ன கேள்வி கேட்பாங்க. சார் உங்க அம்மா சிஏவா சார்? எங்க அம்மா 11th ஸ்டாண்டர்டு. ஓகே. ஸோ இட்ஸ் 123 கேட்கறதுக்கு எதுக்கு சிஏ? 379 ஒரு செக்ஷன், ஒரு வார்த்தையை கேட்கறதுக்கு எதுக்கு சிஏ படிச்சிருக்கணும்? நீ எழுதி ஒட்ட போற 123, அவங்க போக வரும்போது கேட்க போறாங்க. எங்க அம்மாவுக்கு பிடிச்ச ஸ்டாண்டர்ட் என்ன தெரியுமா? எஸ்ஏ 540. எனக்கு வரவே வராது. போறப்போ டே அந்த 540 சொல்றா அப்படின்னாங்க. ஆடிட்டிங், அக்கௌண்டிங், எஸ்டிமேட்டிங், இன்க்ளூடிங் ஃபேர்வெல் அக்ரிலேஷன் 100 அப்பா எடுத்து சார் அப்படின்னு அப்பா இருக்கும். 315 எங்க அம்மாவோட ஃபேவரட்டான ஸ்டாண்டர்ட். எனக்கு வரவே வராது ஸ்டாண்டர்டு. எவ்வளோ வயசுல? 18 வயசு, 19 வயசு நினைக்கிறேன். 315 ஒரு 1500 சொல்லி பார்த்துருப்பேன். ஸ்டேட்மெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்வளவு தூரம் சொல்லி பார்த்துருப்பேன் நான். அப்ப படிச்சதுதான். புரியுதா இல்லையா? நீ எவ்வளவு சின்ன வயசுல படிக்கிறியோ அவ்வளவு நல்லா உன் மனப்பாடம் ஆயிரும். காலம் போனதுக்கு அப்புறம் சாகர காலத்துல சங்கரானா ஏறாது. 5 விளையாது, 50 விளையாது. சின்ன வயசுல படிச்சிடணும் எல்லாத்தையும். 24 வயசு ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ, ரொம்ப கஷ்டம், ஏறவே ஏறாது.
நான் 24 வயசுல சிஎஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சேன். பாஸ்லாம் ஆயிட்டேன், ஆனா படிப்பு தான் பிடிக்கல. படிப்பு பிடிக்க மாட்டேங்குது. அதுக்கப்புறம் சம்பாதிக்கணும், கோடி, லட்சங்கள், லட்சியங்களே மாறிடுது. அதுக்கப்புறம் எதுக்குடா படிச்சுக்கிட்டு? காமராஜர் படிச்சாரா? லெஜெண்ட் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் ஓனர் படிச்சாரா? அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஆயிடும் மனசுல. சீக்கிரம் படிச்சு முடிச்சிடணும், அம்மா அப்பாவுக்கு மதிப்பு கொடுத்து அவங்கள கேள்வி கேட்க வைக்கணும். போய் செக்ஷன்லாம் எழுதி வச்சுட்டு உங்க அம்மாட்ட கொடுத்துடணும் பேப்பரை. கேட்டுட்டே இருக்கணும். உங்க அம்மா காலைல ஏஞ்சி உடனே கேட்கணும், நைட் தூங்கும்போது கேட்கணும், பாத்ரூம்ல குடிக்கும் போது கேட்கணும். எங்க அம்மா நான் பாத்ரூம்ல குடிக்கும் போது கேள்வி கேட்பாங்க. எதுக்கு அந்த டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு? நான் வாசல்ல இருந்து கேள்வி கேட்கறேன், நீ உள்ள குளிச்சுனே சொல்லணுவாங்க. சீரியஸா, சத்தியமா, காட் ப்ராமிஸ். ஓகே. அப்படி படிச்சதுதான் செக்ஷன் நம்பர்ஸ்ல. அப்படி படிச்சதெல்லாம் என்னோட. நான் ஃபைனல் டாக்ஸ்க்கு ஒரு 60-65 கேஸ் நான் மனப்படமா சொல்லுவேன். ஐடிஆர் பேஜ் நம்பர்லாம் சொல்லுவேன். நான் ஃபைனல் படிக்கும்போது ஐடிஆர் நம்பர், ஐடிஆர் பேஜ் நம்பர்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் சொல்லுவேன். இன்னைக்கு எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. எலிலில்லி கேஸ்ன்னு ஒன்று, ஜப்பான் ஏர்லைன்ஸ் கேஸ்ன்னு ஒன்று, அசாதி பச்சாவன் ஆம்புலன்ஸ் கேஸ்ன்னு ஒன்று, பேரே வாழ முடியாது, மலேசியா கேஸ் அது. அதெல்லாம் அப்போ படிச்சது என்ஆர்ஐ டாக்ஸேஷனுக்கு. அப்போ அந்த காலத்துல, இப்போ 2010, இன்னி வரைக்கும் மறக்கல. நீயே யோசிச்சு பாரு, சின்ன வயசுல பச்ச ரைம்ஸ் மறக்குதா உனக்கு? நேத்திக்கு வச்ச விஷயம் மறந்துடும். சார் நேத்திக்கு எது சார், காலையில பச்சதே மறந்து போச்சு. இந்த அப்படிதான், சின்ன வயசுல பச்சா மறக்காது. அதனால சார் இப்ப வயசு இப்ப என்னதான் பண்றது சார் அப்படின்னா, 10 தடவை சொல்லி பார்க்கணும். நிறைய தடவை சொல்லி 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 பார்க்கணும். அம்மாவை இன்வால்வ் பண்ணணும் படிக்கும்போது. அதெல்லாம் நீ இன்வால்வ் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன், அவங்களுக்கு என்ன தெரியும்? அப்பெல்லாம் நினைக்கவே நினைக்காது. நம்பர் சொல்றதுல தப்பே கிடையாது. எங்க அம்மா அப்ப பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னு ஒன்று விட்டான் இன்ஸ்டியூட்ல. இப்பெல்லாம் விடுறது இல்ல. அப்ப பிராக்டிஸ் பண்ணணும், நான் படிக்கும்போது தான் ஃபர்ஸ்ட் விட்டாங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னு. அது எனக்கு எங்க அம்மா வந்து கொடுப்பேன், அம்மா ஏதாவது ஒரு செம்ம மார்க் பண்ணி கொடுமான்ட்டு. அவங்க மார்க் பண்ணி ஒரு 5 செம் கொடுத்தாங்கன்னா அது ஒரு செம் எக்ஸாம் வரும். அது எங்க அம்மாவோட டச்சு. அதான் மதர்ஸ் டச்சு. ஓகே. இதெல்லாம் நம்ம சின்ன வயசுல பண்ணிருப்போம். இப்ப என்ன? உனக்கு என்ன தெரியும்? போய் தோசை ஊத்து. ஓகே. நம்ம குழந்தை நமக்கு சொல்லும், எழுதி வச்சுக்கோங்க. என் பையனுக்கு 1 வயசு ஆகுது. என் பையன் 25 கேஜி புக் படிச்சு முடிச்சிட்டான். 25 கிலோ. என்கிட்ட 2 பேக் இருக்குது, தூக்க முடியாம தூக்குவான் அதை. 2 பேக் ஃபுல்லா புக்கை படிச்சு முடிச்சிட்டான். அவனுக்கு வயசு 1 ஆகுது, அவனுக்கு பேச வராது இப்போ வரைக்கும். இன்னும் வயசு ஆகணும், 4 மாசம் ஆனாதான் பேச வரும். அவனுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு வார்த்தை அம்மா, இவ்வளவுதான் சொல்லுவான். ஆனா அவன் 25 கேஜி புக் படிச்சு முடிச்சிட்டான். 25 கேஜினா நீ நம்ம படிக்கிற மாதிரி மெல்லிசான பேஜ் கிடையாது. குழந்தைங்க புக்ஸ் கொஞ்சம் தடிமனா இருக்கும் பேஜ், நல்லா திக்கு திக்கா இருக்கும், கார்ட்போர்ட்ல இருக்கும் பேஜ். அந்த மாதிரி புக்ஸ். நானே நினைச்சு பார்க்கல. நிறைய கிஃப்ட் வந்துச்சு, எக்கச்சக்க பேர். எனக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல. ஸோ நான் அதெல்லாம் சொல்லிட்டேன், பாஸ் பண்ணி ஸ்வீட்லாம் எடுத்துன்னு வரக்கூடாது, பையன் இருக்கான், புக்ஸ் எடுத்துன்னு வந்துருங்கன்ட்டேன். ஸோ காஸ்ட்லி எல்லா புக்ஸும் 300 ரூபா, 400 ரூபா, 500 ரூபா தான் புக்ஸ் எல்லாம். நேற்று கூட கோயம்புத்தூர்ல 3 பேர் பார்க்க 2 பேர் புக்ஸ் வாங்கி வந்து கொடுத்தாங்க. ஓகே. அவள் தான் அவன் நைட்டு கூட படிச்சு முடிச்சிடுவோம். என்ன இருக்கும் அதுல? அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், அது மாதிரி ஒரு நிறைய இருக்கும்னு வச்சுக்கோயேன். ஃபர்ஸ்ட் 100 வேர்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் 1000 வேர்ட்ஸ்ன்ற மாதிரி புக்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் படிச்சு முடிச்சுட்டான். எதுக்கு சொல்றேன்னா, அடுத்த ஜென்ரேஷன். நம்ம 4ஆம் கிளாஸ் படிச்சுதான் அவன் 4 வயசுல படிப்பான். ஓகே. நான் 10ஆம் கிளாஸ்ல படிச்சுதான் அவன் 4ஆம் கிளாஸ்ல படிப்பான். ஓகே. அவன் சயின்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும். அவன் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கூட வாழ போறான். ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்னா, அடுத்த ஜென்ரேஷன் வரும்போது நம்ம அம்மாவை எப்படி கலாய்க்கிறோமோ, நம்ம புள்ள நம்மளை கலாய்க்கும். அது நடக்கக்கூடாதுன்னா இன்னைக்கே காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் ஆகணும். அப்பதான் உன் பையன் உனக்கு அமைதியா இருப்பான். இப்போ நான் எங்க அம்மாவை மதிக்கலன்னா என் பையன் என்ன மதிக்க மாட்டான். எனக்கும் கோவம் இருக்கும், எனக்கும் கோவம் வரும், என்னடா அம்மா சாவடிக்கிறாங்கன்ட்டு. பட் ஒத்திக்கிட்டு இருக்கணும். ஓகே. கோவம் வந்தா வாய்க்குள்ள வச்சுக்கணும், வாய்க்கு வெளில சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அங்க கத்திட்டு இங்க வந்து மியாவ் சொல்லின்னு இருக்க பாத்தீங்களா? எவ்வளவு கேர்ள்ஸ் வீட்டுல என்ன பேச்சு பேசுவீங்க, ஆனா இங்க வந்துட்டு டப்பிங் பின்னாடி சம்பந்தம் பபுள்ல விடக்கூடாது பான்ற மாதிரி. ஸோ ஹிஸ்டரி ரிப்பீட்ஸ். நீ எவ்வளோ உங்க அம்மாவை மதிக்கிறியோ, எவ்வளோ உங்க அப்பா மதிக்கிறியோ, உங்க அப்பா உனக்கு ப்ரே பண்றாரோ, சிஏ முடிப்ப. இதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா நீ சிஏ முடிக்கிறது சேலஞ்ச். ஓப்பனா சொல்றேன், ஓப்பன் சேலஞ்ச். நான் எவ்வளவோ சூப்பரா படிக்கிற பசங்க பார்த்திருக்கேன். சூப்பரா சூப்பரா படிப்பாங்க, ரேங்க்ல நீ அப்படின்னு போயிடும் 2 குரூப்பும். ஏன்னா பிளெஸிங்ஸ் கம்மி. பிளெஸிங்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் சிஏ.
And participation in class also very important. கிளாஸ்லாம் வந்து இப்படி எந்தூசியாஸ்டிக்கா இருக்கணும். இந்த மாதிரிலாம் மூஞ்சியை பார்த்து எவனா கிளாஸ் எடுக்கிறான்? காசை வேணுமா, கல்லப்பட்டி நிறைக்கணுமா, ஆடிக்கார வேணுமா, ஆவணி மாசத்துல வீடு வேணுமா தான் கிளாஸ் எடுத்துருக்காங்க. மூஞ்சியை பார்த்து படிச்சியா கொண்டியா, ஏன் சொல்ல மாட்டேற, ஏன் சொல்ற, இதெல்லாம் யாரு கேட்கறாங்க? இப்ப இது 2 நாள் கிளாஸ்ன்றதுனால உங்க பேர்லாம் நான் இன்னும் கேட்டுக்கல. இதெல்லாம் ஒரு மாச கிளாஸா இருந்ததுன்னா உங்க அத்தனை பேரோட பேர் கேட்டிருப்பேன். உங்களுக்கு என்ன வரும், என்ன வராது, உனக்கு இங்கிலீஷ் சென்டென்ஸ் எழுத வருமா, எழுத வராதா, ஏன் உனக்கு பிரச்சனை, ஏன் நீ மார்க் வாங்கல, எப்படி எழுதினா மார்க் வாங்குவ அப்படின்னு ஹிஸ்டரி, ஜியாகிரபி, பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி தான் தெரிஞ்சிருப்பேன். அப்படி சொல்லி கொடுத்தாதான் சிஏ அந்த மாதிரி இருக்கும். See, CA is a self-study course, I'm telling you. It is not necessary to spoon feed you people. But அதெல்லாம் போன ஜென்ரேஷன். என் ஜென்ரேஷனுக்குலாம் கோடு போட்டா நாங்க ரோடு போட்டுருவோம், உண்மையை சொல்ல போனா. இந்த ஜென்ரேஷன் அப்படி கிடையாது. ஏன்னா நீங்க ஸ்கூல்ல எப்படி படிச்சிருக்கீங்க? மந்த்லி யூனிட் டெஸ்ட், மிட் டர்ம் யூனிட் டெஸ்ட், குவார்டர்லி யூனிட் டெஸ்ட், செகண்ட் மிட் டர்ம் யூனிட் டெஸ்ட், ஹாஃபர்லி யூனிட் டெஸ்ட், தேர்ட் மிட் டர்ம், ஆனுவல், ரிவிஷன் 1, மாடல் 1, ரிவிஷன் 2, மாடல் 2, போர்டு எக்ஸாம். இங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், ஐசிஐ எக்ஸாம் முடிஞ்சு. பாஸ் ஆனா சந்தோஷம். அடா நீ வந்து 150 டெஸ்ட் எழுதி வந்திருக்கடா சின்ன வயசுல. இப்ப நடிச்சா ஹீரோ தான், ஸ்ட்ரெயிட்டா ஹீரோக்கு ட்ரை பண்ணிருக்க. இந்த அமெரிக்கன் மாப்பிள்ளை, கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஸ்ட்ரெயிட்டா ஹீரோயின் தான். எப்படி முடியும்? சரி 2 பேரும் கிளிக் ஆகும். மத்தவங்களுக்குலாம் எல்லாரும் விஜய் சேதுபதி மாதிரி ஆயிட முடியுமா? எல்லாரும் சிவகார்த்திகேயன் ஆயிட முடியுமா? மத்தவங்க எல்லாம் அந்த மாதிரிதான். இப்ப நீங்க எல்லாம் அந்த கேரக்டர்ஸ் தான். சில பேருக்கு கிளிக் ஆயிடும், டக்குன்னு அவங்க முடிச்சிடுவாங்க. பட் எல்லாருக்கும் அது கிளிக் ஆகாது. அப்போ எல்லார்ட்டையும் பிளெஸிங்ஸ் எடுத்துக்கணும், நிறைய கோயில் சுத்தணும், சர்ச்சு சுத்தணும், மாஸ்க் சுத்தணும், வாட் எவர் இட் இஸ், ஒழுங்கா ப்ரே பண்ணணும். உடனே இதெல்லாம் பண்ணி நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேன், பத்தல. உண்மையை சொல்றேன், பத்தல. ஓகேவா? மிராக்கிள்ஸ் வில் ஹேப்பன், ஐ வில் டெல் யூ. மிராக்கிள்ஸ் வில் ஹேப்பன், டேக் இட் ஃப்ரம் மீ. என் லைஃப் ஃபுல்லா மிராக்கிள்ஸ், லைஃப் ஃபுல்லா மிராக்கிள்ஸ். நீங்க நான் இங்க உட்காந்துருக்கேன்னா இது மிராக்கிள். ஓகே, ஃபுல்லா கடவுள் தான். நம்மளால, நான் சொல்றேன் கேளு, நாளைக்கு மத்தியானம் 1 மணிக்கு நான் சாப்பிடுவேன் சார் அப்படின்னு இன்னைக்கு முடிவு எடுக்கிறேன். பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஹேவிங் லஞ்ச் அட் 1 o'clock டுமாரோ இஸ் ஒன்லி 50%. இந்த எதுவுமே உன் கண்ட்ரோல்ல கிடையாது. நீ நாளைக்கு மத்தியானம் 1 மணிக்கு சாப்பிடுவேன்னு நினைக்கிறது கூட உன் கண்ட்ரோல் கிடையாது. நான் 1:30 மணி வரைக்கும் கிளாஸ் எடுத்து என்னத்த பண்ணுவேன்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்ல, கிளாஸ் தான் உட்காரணும். அப்போ இந்த எதுவுமே நம்ம கையில கிடையாது. போகும்போது புல் தடுக்கி விழுந்து ஒரு பல்லு வெளில போயிடலாம். ஓகே, எதுவுமே நம்ம கையில கிடையாது. அப்போ எல்லாம் ஆண்டவன் செயல். அப்போ ஆண்டவன் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். அதுக்காக படிக்காம இருக்கணும்னு சொல்ல வரல. உழைக்கணும், 75% உழைக்கணும், 25% லக்கு வேணும். அந்த லக்கு எப்படி எல்லாம் வரும்? கடவுள்னால வரும், அம்மா அப்பானால வரும், பாட்டி தாத்தானால வரும். அவங்க வேண்டிக்கணும் உனக்காக நிறையா, அவங்க நிறைய ப்ரேயர்ஸ் பண்ணணும். காசா செலவு தேவையில்லை, மனசார தினம் வேண்டிக்கணும். நீயும் வேண்டிக்கணும் மனசார. டெய்லி ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம். கோயிலுக்கு போகணுன்ற அவசியம் செகண்டரி. வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கோயிலுக்கு போனா கூட போதும். ஓகே, ஆனா நல்லா ப்ரே பண்ணணும். ஓகே, முஸ்லிம்ஸ்லாம் இருக்காங்க பாரு, ஃப்ரைடே ஒரு 12:45 மணிக்கு கூப்பிட்டேன், அவனை போடான்ட்டு போயிடுவான், நேரா வனவாஸ் பண்ண போயிடுவான். கிறிஸ்டியன்ஸ காலையில சண்டே அன்னைக்கு கூப்பிட்டு போற 10 மணிக்கு போடான்ட்டு போயிடுவான். நீ 100 ரூபா கொடுத்தாலும் வரமாட்டான். இந்துஸா என்னைக்கு வேணா கூப்பிடு, எப்போ வேணா கூப்பிடு, எனி டே ஐ எம் அவைலபிள், ஐ எம் டிஎம்கே சப்போர்ட்டர் சொல்லிட்டு அந்த ஆன்டி கோயிலுக்கு போயிடும். அவங்களுக்குள்ள சிஎம் ஆயிடுவான். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? உதயநிதி வாழ்கன்னு சொல்லணும். Next, now we'll go to section 100. Notice calling of EGM. Calling of EGM 100 என்ன? 100 calling. Okay, so EGM என்னது? It's kind of emergency extraordinary kind of la. So 100ன்றது என்னது? Emergency extraordinary kind of. Okay, so calling of EGM 100. There are 2 types of general meeting. One is, another one is any general meeting other than AGM is called. In EGM, all the business are special business. In AGM,
for ordinary business. Anything other than this 4 is special business. புரிஞ்சுதா இல்லையா? In EGM, all the business are special business require dash. Explanatory statement. சொல்லு. Special business requires explanatory statement is 1 or 2. Explanatory statement is அப்போ 1 or 1 என்ன? 100 EGM. So 100 EGM, 1 or 2 explanatory statement னா 101 என்ன? Notice calling for general meeting. So notice எவ்வளவு நாளைக்கு முன்னாடி கொடுக்கணும்? சரி, ஓகே. இப்ப EGM பத்தி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். EGMல 2 ஆப்ஷன் இருக்குமா? யார் கூப்பிடணுமா EGM? போர்டு. ஓகே, ஜெனரலா போர்டு கூப்பிடுவாங்க. EGMக்கு வாங்க மக்களே அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. இன்னொரு EGM எப்படி? ரெக்வசிஷனிஸ்ட் மீட்டிங். வெரி குட். ஹூ இஸ் ரெக்வசிஷனிஸ்ட்? யாரு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஷேர் வச்சுக்கணும்? கரெக்டா சொல்லுங்க. ஒரு சவுண்ட் கம்மியாகுது, அப்படியே உள்ள போகுது. கரெக்டா சொல்லுங்க பாப்போம். 1/10 of voting power or 5 lakhs paid up capital. எனக்கு கரெக்டா பார்த்து சொல்லுங்க. டைம் எடுத்துக்கங்க. ரெக்வசிஷனிஸ்ட்னா யாரு? எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 10% of paid up share capital in case the share is there. In case there is no share, voting power. Okay. அதுல தான் அமௌண்ட் இருக்குதா? 5 lakhs மாதிரி தான் அமௌண்ட் இருக்குதா? கிடையாது. ஸோ 10% மட்டும் தான். ஏன்னா சில செக்ஷன்ல பர்சன்டேஜும் இருக்கும், அமௌண்ட்டும் இருக்கும், ஆர் இருக்கும். ஓகேவா? சரி, ஓகே. ஸோ ரெக்வசிஷனிஸ்ட் கால் பண்றாங்க. அது யார் கொடுப்பாங்க? ரெக்வசிஷனிஸ்ட் யார்? நோட்டீஸ் யார் கொடுப்பாங்க? போர்டு கொடுப்பாங்க. போர்டு எவ்வளவு நாளைக்கு மீட்டிங் கால் பண்ணணும்? 45 days. கால் பண்ணலனா 90 daysல ரெக்வசிஸ்ட் they can conduct meeting. அப்ப ரெக்வசிஸ்ட் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்றாங்கன்னா whether they are allowed to take register of shareholders extract. ஏன்னா அப்பதான் எல்லாரும் நோட்டீஸ் அனுப்ப முடியும். எக்ஸ்ட்ராக்ட் கொடுக்கணுமா? Can shareholder inspect the register of members? Tell me whether they can take note of address of the shareholders. சொல்ல. லாஜிக் வந்துச்சா இல்லையா? இதெல்லாம் நீ எப்ப யோசிச்சிருக்கணும்? சாகர காலத்துல சங்கரா யோசிச்சிருக்கோம். லாஜிக் ஒதுக்குதே அந்த மாதிரி. சொல்லு. அப்ப என்ன பண்றது? ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுக்கும்போது அட்ரஸ் கொடுக்க மாட்டீங்க. அப்புறம் எப்படி நான் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வாங்கன்னு எப்படி கூப்பிடுறது? இந்த விஷயத்துக்கு எக்ஸ்ட்ராக்டுக்கு அட்ரஸ் கொடுக்கணும். இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஒருவேளை கொடுக்க மாட்டானா ஆர்ஓசி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம், ஆர்ஓசி கொடுப்போம். இப்படிதான் இருக்கும் அது. ஸோ நார்மலா ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இன்ஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கும் ரெக்வசிஷனிஸ்ட் கண்டக்டிங் மீட்டிங்க்கு இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. சரியா? சரி, மீட்டிங் எங்க நடக்கும்? நார்மலா ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ் நடக்கும். இப்ப இங்க எவ்வளவு பேரை கூட முடியும்? ஒரு 500 பேரை கூட்டலாமா? அதுக்கு மேல இருந்தா என்ன பண்றது? சத்திரத்துல நடக்கும். ஏரியா, அந்த ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ் இருக்கிற ஏரியாவோட சத்திரத்துல நடக்கும். அந்த டவுன், அந்த சிட்டில சத்திரத்துல நடக்கும். இப்ப கம்பெனி கூப்பிட்டா வேற, ரெக்வசிஷனிஸ்ட் கூப்பிட்டா செலவு யார் பண்ணுவா? ரெக்வசிஷனிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அது யார்கிட்ட கிளைம் பண்ணலாம்? ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் ஷுட் பி டன் பை கம்பெனி. பட் அநியாயத்துக்குலாம் அந்த 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் வச்சுலாம் கேட்கக்கூடாது. ஏதோ ஒரு சத்திரத்துல வைக்கலாம், கேட்கலாம். ஓகே, டீ காஃபி செலவு கேட்கலாம். நாங்க எல்லாருக்கும் ஸ்ரீ அன்னபூர்ணானே சாப்பாடு வாங்கி போடுவோம், அதெல்லாம் ரீஎம்பர்ஸ் பண்ணா கேட்க மாட்டான். முடியாது. புரிஞ்சுதா இல்லையா? சோ இதெல்லாம் இஜிஎம். சி, ஸ்பெஷல் பிசினஸ்க்கும் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷனுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஈச் பிசினஸ் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் டைப் ஆஃப் ரெசல்யூஷன். சம்டைம் ஆர்டினரி, சம்டைம் ஸ்பெஷல். தட் டசன்ட் டு டூ வித் ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன். ஸ்பெஷல் அது இஜிஎம் இது கிடையாது, சம்மந்தம் கிடையாது. ஏன்னா இப்ப நிறைய பேர் தெரியுமா கேட்பாங்க, சார் ஏஜிஎம்ல நடக்கிற 4 பிசினஸ் ஆர்டினரி பிசினஸ் தானே, அப்ப அதுக்கு ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் தானே, அப்ப இஜிஎம் நடக்கிற பிசினஸ் ஸ்பெஷல் பிசினஸ் தான், ஸ்பெஷல் பிசினஸ் கேட்பாங்க. அப்பெல்லாம் கேட்கக்கூடாது. அது பிசினஸ் தகுந்த மாதிரி மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஜிஎம்ல டைரக்டர்ஸ் அப்பாயின்ட் பண்ணலாமா? ஏன்னா இஜிஎம்ல கூட டைரக்டர்ஸ் அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்க. இஜிஎம்ல டைரக்டர்ஸ் அப்பாயின்ட் பண்ணா என்ன செக்ஷன்?
ஓகே, உனக்கு தெரியாது. 152ன்ற செக்ஷன், சரியா? அது ஃபைனல்ல வரும். அந்த செக்ஷன் ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் தான் போடுவாங்க. 152 சப்செக்ஷன் 2ல ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் தான் போடுவாங்க. ஸோ இட்ஸ் நாட் அபவுட் லைக் ஏஜிஎம்ல தான் டைரக்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் கிடையாது. ஏஜிஎம்லயும் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. ஏஜிஎம்ல அப்பாயிண்ட் பண்ணா அந்த டைரக்டர்ஸ்க்கு என்ன ரெசல்யூஷன்? ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன். அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்னாலே ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் தான். அது இஜிஎம்ல பண்ணா ஏஜிஎம்ல பண்ணா என்ன? ஆனா இஜிஎம்ல பண்ணா அது ஸ்பெஷல் பிசினஸ், அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் தரணும். ஏஜிஎம்ல பண்ணா அது எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க தேவை. புரியுதா இல்லையா? ஏஜிஎம்லயே அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் டைரக்டருக்கு ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் தருவாங்க. எப்போ? ரிட்டையரிங் டைரக்டர் ரீஅப்பாயிண்ட் ஆனாதான் அது ஆர்டினரி கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ். புதுசா எடுத்து சொல்லுறதெல்லாம் ஆர்டினரி கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் கிடையாது. புரிஞ்சுதா இல்லையா? அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அதர் தேன் ரிட்டையரிங் டைரக்டர் இஸ் நாட் ஆர்டினரி பிசினஸ். இட்ஸ் a ஸ்பெஷல் பிசினஸ் ஈவன் இன் ஏஜிஎம். இவ்வளவு டீட்டெயிலா போக தேவையில்ல, பட் தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம். சரியா? ஃபைனல்ல செக்ஷன் 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 கிளாஸ் 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 கிளாஸா சொல்லி தருவேன் நான் ஃபைனல் படிக்கும்போது பசங்களுக்கு. அப்படி இருப்பாங்க. அவங்க ஒரு ரெசல்யூஷன் காயின் பண்ணாங்கன்னா அந்த பசங்க, ஏய் என்னடா செதுக்கி இருக்க ரெசல்யூஷன் அப்படின்ற மாதிரி தெரியும். ஆனா இதெல்லாம் அந்த 50 மார்க் எஸ்பிஓஎம்ல செட்டையில வேணுமா? அது வாங்குறதுக்கு தேவையானா தேவை கிடையாது. நாளைக்கு நீ பிராக்டிஸ் பண்ண போற நான் தான் இவ்வளவு தேவை. இப்போ நான் இங்க சொல்றேன் பாரு, இங்க இருக்கிறதுல ஹார்ட்லி ஒருத்தர் பிராக்டிஸ் பண்ணா 2 பேர் பிராக்டிஸ் பண்ணா பெரிய விஷயம். மிச்சவங்கள என்ன பண்ணுவீங்க? எம்ப்ளாய்மெண்ட் போயிருவீங்க. சாட் ஜிபிடி இருக்குது, டீப் சீக் இருக்குது. ஹே சாட் ஜிபிடி கேன் ஃப்ரேம் ரெசல்யூஷன் அது கொடுத்துரும். நான் எதுக்கு படிக்கணும்? இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஜட்ஜ் என்ன பண்ணிட்டாரு, சாட் ஜிபிடி சொல்லி ஜட்ஜ்மெண்ட் வாங்கி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டாரு. அந்த மாதிரி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டே கிடையாது. நீ கூகுள் அடிச்சு பாரு, வெதர் சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணி லேட்டஸ்டா இன்கம் டாக்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்து அந்த ஜட்ஜி வாங்கி கட்டினாரா நீ கூகுள்ல கேளு, சொல்லும். ஏன்னா உனக்கு செக்ஷன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா வேர்டிங்ஸ் காயின் பண்ண தெரியலனா சாட் ஜிபிடியோட வேர்டிங்ஸ் எடுத்துக்கலாம். நமக்கு பிரச்சனை இங்கிலீஷ் தான். ஆனா நம்ம செக்ஷனும் தெரியல, இங்கிலீஷும் தெரியல, காப்பி பேஸ்ட் பண்ணவும் தெரியல. ஓகேவா? எஸ்ஏஆர்சி இருக்குல்ல, எஸ்ஏஆர்சிக்கு ஒரு ஆடிட் நடந்துச்சு. அந்த பையன் என்ன பண்ணிட்டான், காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டான். 2023 சைன் பண்றாங்க, காப்பி பேஸ்ட் பண்ணது 2022 போட்டான். ஆடிட்டர் கண்ண மட்டும் சைன் பண்ணிட்டாரு. இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாக்கு இந்த நன்மை. செம்ம கலாய்ச்சாங்க மீம்ஸ்ல. பசங்க பசங்க சும்மா விடுவாங்களா? சிஏ பசங்க ஐசிஏ என்னோட ஸோ ஆனுவல் ரிட்டர்ன் முடிச்சிட்டோம். ஆனுவல் ரிட்டர்ன் என்ன செக்ஷன்? 92. ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங் என்ன செக்ஷன்? எக்ஸ்ட்ராடினரி ஜெனரல் மீட்டிங் என்ன செக்ஷன்? நோட்டீஸ் ஆஃப் மீட்டிங் என்ன செக்ஷன்? நோட்டீஸ் எவ்வளவு நாளைக்கு முன்னாடி கொடுக்கணும் ஜெனரல் மீட்டிங்க்கு? 21 கிளியர் டேஸ். அப்போ கிளியர் டேஸ்னா எதெல்லாம் ஆட் பண்ணக்கூடாது? யார் அது ஹாலிடே என்னது? என்ன கலாய்க்கிறீங்களாடா நீங்க? டேட் ஆஃப் டிஸ்பேட்ச், அதாவது மீட்டிங், டேட் ஆஃப் மீட்டிங், 2 days ஆஃப் போஸ்டல் டிலே. ஸோ டேட் ஆஃப் டிஸ்பேட்ச் அதாவது நோட்டீஸ் டேட்டு, அப்புறம் டேட் ஆஃப் மீட்டிங், அதுக்கப்புறம் 2 days போஸ்டல் டிலே. இந்த 4 டே எடுத்துக்கூடாது. ஸோ 21 + 4 இதுதான் வந்து நோட்டீஸ். இப்ப இது கம்மியா கொடுக்குறேன்னா அந்த மீட்டிங் வேலிடா இன்வேலிடா? அது பேரு ஷார்ட் நோட்டீஸ் வேலிட், ஷார்ட் நோட்டீஸ் மீட்டிங். அப்ப அங்க மீட்டிங்ல 95% of the people who are eligible to vote should have voted in favor. இருந்தாதான் அலௌடு. வராதவனை பத்தி கவலை கிடையாது. வந்தவன்ல 95% ஓட்டு போட்டு பாசிட்டிவா ஓட்டு போட்டிருந்தா அந்த ஷார்ட் நோட்டீஸ் அலௌடு. புரிஞ்சுதா இல்லையா? இதுதான் நோட்டீஸோட லென்த். செக்ஷன் 8 கம்பெனிக்கு இந்த 21 days பதில் என்ன இருக்கும்? 14 days. வெரி குட். ஸோ இது என்னது? செக்ஷன் 101. 102 என்ன? எக்ஸ்பிளனேட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் டு பி அட்டாச்ட் வித் தி நோட்டீஸ். இது எந்த மீட்டிங்க்கு மட்டும்தான்? கேள்வி தப்பா கேட்டீங்க சார். இது எந்த பிசினஸ்க்கு மட்டும்தான்? நான் எந்த பிசினஸ்க்கு மீட்டிங் கேட்டேன். ஓகே, ஸோ ஸ்பெஷல் பிசினஸ் மட்டும் தான் இது வரும். சரி, எக்ஸ்பிளனேட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம்? வெரி குட், வெரி குட். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். அப்புறம் ஃபேக்ட். எதுக்காக இந்த பிசினஸ்? எக்ஸ்பிளனேஷன். தே ஹேவ் டு கிவ் தி ஃபேக்ட்.
அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை இன்ஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கு கொடுக்கணும்னா ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்ல வைக்கணும்னு சொல்லணும். ஓகே, 3 things. ஒன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இஃப் எனி. 2 ஃபேக்ட். இன்ஃபேக்ட் ஃபேக்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும். ஃபேக்ட் தான், எதுக்காக நான் இதை பண்றேன், ஃபேக்ட். அப்புறம் ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட் இன்ஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கு நீ கொடுக்கணும்னா அது அவைலபிளா வச்சிருக்கணும் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்ல, மெம்பர்ஸ் வந்து அதை பாத்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லணும். புரிஞ்சுதா இல்லையா? இந்த 3 விஷயம் கொடுக்கணும் எக்ஸ்பிளனேட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட்ல. இப்போ ஸ்வெட்டிக் டிஷார் இஷ்யூ பண்ணும்போதெல்லாம், ஸ்வெட்டிக் டிஷார்ஸ் இல்லைனா இஎஸ்ஓபி அது மாதிரிலாம் பண்ணும்போதெல்லாம் எவ்வளவு பேருக்கு கொடுக்குறீங்க, என்ன ரேட் கம்மியா கொடுக்குறீங்க, சோர்ஸ் என்ன, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கூட நீ வந்து ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ்ல கொடுக்கணும். அந்த செக்ஷன்ல சொல்லியிருப்பாங்க. சரியா? 54 அப்படின்ற செக்ஷன்ல சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து எக்ஸ்பிளனேட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட். இது என்ன செக்ஷனு? 102. அடுத்தது கோரம் 103. என்ன செக்ஷன்? கோரம் 103. சரியா? ஸோ வாட் இஸ் தி கோரம் ஃபார் AGM for a public limited company? So, okay, first, definition of quorum. What is definition of quorum? Number of members to be personally present in the meeting. Okay, வா அப்ப எது கவுண்ட் கிடையாது? ப்ராக்ஸி கவுண்ட் கிடையாது. ஓகே. Body corporate will send representative. Whether it is considered to be personally present? Yes. Obviously, it is personally present. If one person representing 3 body corporate, he will be counted as 3 or 1? உனக்கு தெரியுமா, இது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. இப்ப ஒரு பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி இருக்குது. அதுல வந்து உங்களுக்கு 3 கிரைட்டீரியா கொடுத்துருப்பான்ல. ஓகே, 5, 15, 30 அப்படின்னு கிரைட்டீரியா கொடுத்துருப்பான். 02-5, 1002-15, 5000. 02 ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 02 1002 more than 5, 15, 30. சரியா? இப்ப ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ரெப்ரசன்டிங் 3 companies plus 2 other persons, whether quorum is there or not. ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ரெப்ரசன்டிங் 3 body corporates. 3 body corporates are shareholders. அது தவிர 2 individuals. இல்லடா, நான் என்ன கேக்குறேன்னா, 2 பேர் வந்திருக்காங்கடா ராஜா, பிளஸ் ஒரு ஆள் வந்திருக்கான், 3வது ஆள் ஒருத்தன் வந்திருக்கான். அந்த 3வது ஆள் வந்து 3 பாடி கார்பரேட்டோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ். வெரி குட். சரி, இப்போ ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி. அந்த பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிக்கு 2 ஷேர் ஹோல்டர், 2மே பாடி கார்பரேட். ஒரே ஆள் 2 கம்பெனிக்கு ரெப்ரசன்டேட்டிவ். ஓகேவா? இப்போ அந்த ஆள் ஒரு மட்டும் தான் வந்திருக்கான். கோரம் இருக்கா இல்லையா? கிடையாது. One person cannot form a quorum even though he is a representative of 2 companies. நான் எப்பறம் எனக்கு மட்டும் பேசிக்க முடியும்? புரியுதா? மீட்டிங்னா மினிமம் 2 பேர் இருக்கணும், யாராவது பத்தி பேசணும்ல. புரியுதா இல்லையா? சோ அந்த கொஸ்டின்ல ஆல்ரெடி ஒருத்தர் இருந்துட்டான், 2 பேர் இருக்காங்க. அதனால இந்த 3 கவுண்ட், 2 + 3 கவுண்ட். ஆனா ஒருத்தன் கூட இல்லாம ஒரே ஆளு 3 பேர் ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருந்தான்னு வச்சுக்கோயேன், ஆர் 5 பேருக்கு ஒரே ஆள் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வச்சுக்கோ. 5 பாடி கார்பரேட் இருக்கு அந்த கம்பெனில ஷேர் ஹோல்டரா, 5 பேருக்கும் ஒரே ரெப்ரசன்டேட்டிவ். அட்லீஸ்ட் ஒருத்தனாவது இருக்கணும் எக்ஸ்ட்ராவா, அவனை தவிர. புரிஞ்சுதா இல்லையா? அப்பதான் கோரம் போடும். புரிஞ்சுதா? ஏன்னா மீட்டிங்னா 2 பேராவது இருக்கணும் பேசுறதுக்கு. ஓகே, ஒருத்தர் முன்மொழியணும், ஒருத்தர் வழிமொழியணும். நான் ஒருத்தர் காரி மொழிகிறேன் மச்சி, நான் இதுக்கு வழிமொழிகிறேன் மச்சி, நான் இது காரி அந்த லட்டுக்கு நான் ஆசையா படம் சொல்லு. ஏன்னா ப்ரப்போஸ்டு பை, செகண்டட் பை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும். நீ ரெசல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் படிச்சீங்கன்னா எல்லாமே மினிட்ஸ், நீ நாளைக்கு ஆர்டிகல்ஷிப்லாம் போகும்போது ரெசல்யூஷன்ஸ் படிப்பீங்க. அதுல ப்ரப்போஸ்டு பைன்னு ஒருத்தனை சொல்லுவாங்க, செகண்டட் பைன்னு ஒருத்தன் சொல்லுவாங்க. ஓகே, வழிமொழியறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. என்ன படிச்சுட்டு இருந்தோம்? கோரம். சோ பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனிக்கு இந்த 5, 15, 30 படிச்சோம். கேன் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் இன்க்ரீஸ் த கோரம்? என்ன தெரியாதா? எல்லாத்துக்கும் பதில் சொன்னா இந்த கொஸ்டின் தெரியல, இது சிப்பு சப்ப கொஸ்டின் இது. எஸ், ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் கேன் இன்க்ரீஸ் த கோரம். கேன் இட் டிக்ரீஸ் த கோரம்? No, this is minimum amount, minimum numbers. It can increase but it cannot decrease.
Who should not be counted for quorum? Proxies should not be counted for quorum. Can representative is considered as proxy? Yes. Hey, representative விடிய விடிய ராமாயணம் சீதைக்கு ராமச்சத்தை பண்றான். வேண்டாம் இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தா அந்த ஆளு ஒரு ஆளு 3 கம்பெனிக்கு ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருக்கான்ட்டு அது பர்சனலி பிரசன்டரா பாடி கார்பரேட் அது நடந்தா வரும். புரிஞ்சுக்கங்கடா. ஜியோ இன்ஃபோகாமோட ஷேர் ஹோல்டர் யாரு? மேஜர் ஷேர் ஹோல்டர். ஜியோ போன் யூஸ் பண்றீங்கல்ல, ஓசில குத்தானே 6 மாசம் 2016ல. அப்ப நான் குழந்தையா இருந்தேன் சார். நீங்க ஜியோ இன்ஃபோகாமோட ஷேர் ஹோல்டர் யாரா? ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்டா. ஆர்ஐஎல்ரா, ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்ரா. ஜியோ இன்ஃபோகாமோட ஷேர் ஹோல்டர். புரிஞ்சுதா? இப்ப அதுக்காக இப்ப ஜியோ இன்ஃபோகாம்ல மீட்டிங் நடக்குதுன்னா அங்கிருந்து ஒருத்தர் வருவார்ல, கம்பெனியா வருமா? ஆர்ஐஎல் வராரு வழி விடுங்கோ, ஆர்ஐஎல் கம்பெனி எப்படிதான் வரும்? யாரோ ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தானே வருவான். அப்ப அவனை நீ ப்ராக்சின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஓட்டு கிடையாதா? புரிஞ்சுதா இல்லையா? சோ representative is personally present in case of body corporate. Understood? For a private limited company, what is quorum? 2 members personally present in normal case. In case article says more quorum, then you have to follow more quorum. வேற என்ன இருக்கு? வேற எதுவும் இல்ல. அடுத்தது proxies 105. ஓகேவா? Who is proxy? On behalf of shareholder. If some other person attend the meeting, it's called proxy. Within how many days? Within how many days proxy firm has to reach the company? 48 hours. Okay. இப்ப திருப்பி அதே question. Can articles increase? Can article decrease? Increase பண்ண முடியுமா? சவுண்டா சொல்லுங்க. No, you cannot increase. Decrease பண்ண முடியுமா? You cannot decrease. புரியுதா? அது அப்படியே ஸ்டேட்டஸ் கோ தான். 48 hours ஏத்த முடியாது, இறக்க முடியாது. ஓகேவா? சி இதுக்கு முன்னாடி செக்ஷன்ல கோரம குறைக்க முடியாது, கோரம ஏத்தலாம். ஆனா அடுத்த செக்ஷன் ப்ராக்ஸி செக்ஷன்ல ஓடவும் முடியாது, ஓடியவும் முடியாது. ஓகேவா? அந்த மாதிரி. இப்ப I want to know who are all coming for a meeting. How many days before I should have given notice to inspect? 3 days. Very good. You pass ஆயிடுங்க. Okay, 3 days before I should have given notice. But I can inspect only at least 24 hours before the meeting. புரிஞ்சுதா இல்லையா? சோ இங்க 3 2 1. 3 என்னது? இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்கிறது. நான் வர போறேன், இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண போறேன்ற நோட்டீஸ் கொடுக்கிறது 3. ப்ராக்ஸி ஃபார்ம் கம்பெனிக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் மீட்டிங்ல இருந்து 48 ஹவர்ஸ்க்குள்ள வந்துடணும். அந்த ப்ராக்ஸி ஃபார்ம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் இன்ஸ்பெக்ட் பண்றது அட்லீஸ்ட் 24 ஹவர்ஸ் பிஃபோர். புரிஞ்சுதா இல்லையா? இந்த 3யும் மாத்த முடியாது, இந்த 2யும் அதாவது 2 days 48 ஹவர்ஸையும் மாத்த முடியாது, இந்த 24 ஹவர்ஸையும் மாத்த முடியாது. இதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஆக்ட ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். ப்ராக்ஸி ஓட்டு போடலாமா? அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது, நோன்லாம் சொல்லக்கூடாது. சார் ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ்ல ஓட்டு போட முடியாது, போல்ஸ்ல ஓட்டு போடலாம். போல்ஸ்னா என்னது? இல்ல போல்ஸ்னா என்னது? There are 2 types of polling. One is postal ballot, physical polling, electronic polling. மொத்தம் 3 polling இருக்கு. ஓகே, அப்படின்னா மீட்டிங்ல வந்து போல் போடுறது, வீட்ல இருந்தே போஸ்ட்ல போல் அனுப்புறது, வீட்ல இருந்தே எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் பண்றது, மீட்டிங்க்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் பண்றது. இந்த மாதிரி நிறைய விதங்கள் இருக்கு. இப்ப மீட்டிங்க்கு போயாச்சு, அந்த ஷேர் ஹோல்டர் இருக்காருல்ல அவரும் வந்துட்டாரு. யாரோட ஓட்டு செல்லுபடி ஆகும்? ப்ராக்ஸி ஆல்ரெடி ஓட்டு போட்டாரு, அப்ப ப்ராக்ஸி ஓட்டு தான் செல்லுபடி ஆகும், ஷேர் ஹோல்டர் ஓட்டு செல்லுபடி ஆகாது. முதல்ல ஒரு ப்ராக்ஸி அனுப்புறாரு, அது வந்து 4 days பிஃபோர் த மீட்டிங்கே வந்துருச்சு. அடுத்து இன்னொரு ப்ராக்ஸி அனுப்புறாரு, அதாவது அந்த ப்ராக்ஸி ஃபார்ம் அனுப்புறாரு, அது 3 days பிஃபோர் த மீட்டிங் வந்துருச்சு. எந்த ப்ராக்ஸி ஃபார்ம் செல்லுபடி ஆகும்? 3 days பிஃபோர் வந்த மீட்டிங் செல்லுபடி ஆகும். முதல்ல ஒரு ப்ராக்ஸி அனுப்புறாரு, 3 days பிஃபோர் மீட்டிங் வந்துருச்சு. ரெண்டாவது ஒரு ப்ராக்ஸி ஃபார்ம் அனுப்புறாரு, 24 hours பிஃபோர் த மீட்டிங் வந்துச்சு. இந்த செகண்ட் வந்து செல்லுபடி ஆகாது,
ஃபர்ஸ்ட் வந்ததுதான் செல்லுபடி ஆகும். இப்ப அவர் அந்த முதல்ல சொன்னார்ல, அந்த 3 days பிஃபோர் வந்துச்சு எல்லாமே, அவனை வரக்கூடாதுன்னு முடிவு எடுக்கிறாரு. அதனாலதான் அவர் ரெண்டாவது ஒரு ப்ராக்ஸி அனுப்புறாரு. ஆனா அந்த ஃபார்ம் லேட்டா வந்துச்சு கம்பெனிக்கு. இப்ப அவர் என்ன பண்ணணும்? அவரே வரணும். அப்பதான் செல்லுபடி ஆகும். புரிஞ்சுதா? சரி, ஓகே. Proxy can vote in show of whether proxy can vote in show of hands? No. Proxy can vote only in. Can proxy demand pool? Obviously அவன் தான் டிமாண்ட் பண்ணுவான் போல. சரி, எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஷேர் தான் அவன் டிமாண்ட் பண்ண முடியும்? 1/10 ஆஃப் voting power இருந்தா தான் அவன் டிமாண்ட் பண்ண முடியும். சரி, ஓகே. இன்னொரு கேள்வி கேட்கறேன். ஒரு ப்ராக்ஸி எவ்வளவு பேருக்கு ப்ராக்ஸியா இருக்கலாம்? 50 மெம்பர்ஸ்க்கு ஒரு ப்ராக்ஸியா இருக்கலாம். ஆனா அவனோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ன? 10% ஆஃப் த voting ரைட்ஸ் தான் அவனோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். புரிஞ்சுதா? சோ உனக்கு 20% பீப்புள் பவர் கொடுத்தாலும் உன்னோட ஓட்டிங் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஒன்லி. உனக்கு 100 பேர் ப்ராக்ஸியா கொடுத்தாலும் நீ அவளை ஏத்துக்க முடியாது. 50 பேர் தான் ஏத்துக்க முடியும். புரிஞ்சுதா இல்லையா? இப்ப 50 பேர் ஏத்துக்கிட்டு ஓட்டிங் ரைட் 7% இருந்ததுன்னா என்னோட ஓட்டிங் ரைட்ஸ் என்ன? 50 பேர் ஏத்துக்கிட்டு 7% ஓட்டிங் ரைட்ஸ் இருந்ததுன்னா என்னோட ஓட்டிங் ரைட்ஸ் என்ன? 7%. 50 பேர் ஏத்துக்கிட்டு என்னோட ஓட்டிங் ரைட்ஸ் 15% இருந்ததுன்னா ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு 10%. ஓகேவா? நான் மேல எல்லாம் காட்ஸில்லா டைனாஸ் எல்லாம் நடக்குதா? சும்மா அதிர்து இல்லைன்றாங்க. அடுத்து என்னது? அடுத்தது voting by electronic means. 108 இம்பார்ட்டன்டான செக்ஷன். voting by electronic means. இந்த இப்ப இன்னைக்கு இருக்கிற சினாரியோல எல்லா கம்பெனியும் வீடியோ கான்பரன்சிங் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்றாங்க. சரியா? எலக்ட்ரானிக்கல் மீன்ஸ்ல ஓட்டு போட சொல்றாங்க. இப்ப இந்த வீடியோ கான்பரன்சிங் மீட்டிங்கை மறந்துடுங்க. அது அப்புறம் அது ஏஜிஎம் டே அன்னைக்கோ ஜிஜிஎம் டே அன்னைக்கோ நடக்குது, அது விட்டுரு. ஆனா நான் வந்து நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிட்டு இதுக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்றேன். நீங்க வந்து ஆன்லைன்லயே போய் ஓட்டு போடுங்க. பிக் பாஸ் ஓட்டு போடுறோம்ல, நம்ம பிக் பாஸ்ல எப்படி ஓட்டு போடுறோம் அந்த மாதிரி ஆன்லைன்ல தானே ஓட்டு போடுறோம். இந்த சூப்பர் சிங்கர்ல ஓட்டு போடுறோம், அந்த மாதிரி ஆன்லைன்ல ஓட்டு போடலாம். அது அட்லீஸ்ட் அந்த மீட்டிங் டேக்கு முன்னாடி எவ்வளவு நாளைக்கு முன்னாடி ஓபன் பண்ணணும்? மீட்டிங் டேக்கு முன்னாடி நாள் எத்தனை மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணணும்? 5 PM க்ளோஸ் பண்ணணும். 3 டேஸ்க்கு முன்னாடி ஓபன் பண்ணணும். மீட்டிங் முன்னாடி நாள் 5 PM க்ளோஸ் பண்ணணும். சரி, இப்ப நீங்க எல்லாருமே ஷேர் ஹோல்டர், உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு மெயில் வந்துச்சு. அதுல இவங்க 4 பேரு அந்த ஆன்லைன்ல ஓட்டு போடல. கேன் தே கோ அண்ட் டு பிசிக்கல் ஓட்டிங்? எஸ். பிசிக்கலா ஓட்டு போடும்போது போல் நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோயேன், அவங்க இந்த இ ஓட்டிங் ஓபன் பண்ணுவாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க, இப்போ இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க. அதாவது நேற்று உங்களுக்கு மெயில் வந்துருவாங்க, அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி உள்ள போயிட்டு லாகின் பண்ணி ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நீங்க எல்லாம் ஓட்டு போட்டிருப்பீங்க ஆல்ரெடி, அந்த ஓட்டெல்லாம் பிளாக் ஆயிடும். அந்த லாகின் ஐடியில உங்களோட டிபி ஐடி வச்சு நீங்க லாகின் பண்ண முடியாது. இவங்க மட்டும் தான் லாகின் பண்ண முடியும். இப்ப நீங்க நிறைய பேரு அதுல ஓட்டும் போடல, நீங்க லாகினும் பண்ணல, ஓட்டும் போடல, ஆனா நீங்க மீட்டிங்க்கும் வரல. மீட்டிங்க்கு வந்தவங்களோட அட்டெண்டன்ஸை வச்சுக்கிட்டு தான் அதை ஓபன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த டிபி ஐடி மட்டும் தான் லாகின் பண்றதுக்கு இப்போ எலிஜிபிள் ஆகும். இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலா நடக்கும் கம்பெனிஸ்ல. புரிஞ்சுதா? ஆனா இதுல இருந்து கேள்வி கேட்டான் ஒரு தடவை, எப்போ ஓப்பன் பண்ணுவாங்க எப்போ க்ளோஸ் பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டான். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பிளாங்க் பசங்க. சார் என்ன கஷ்டமா கேட்கறாங்க தெரியுமா சார்? நான் சரி வேற எங்கேயாவது கொஸ்டின் எடுக்கிறது, இப்போ தான் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் கேட்டா புதுசா தான் கொஸ்டின் கேட்க தேவையா? அதனால இ ஓட்டிங்க யார் எண்ணுவா? ஸ்க்ரூட்டினைசர்ஸ். ஸ்க்ரூட்டினைசர்ஸ் எண்ணுவாங்க. போஸ்டல் ஓட்டிங்கும் ஸ்க்ரூட்டினைசர்ஸ் தான் எண்ணுவாங்க, இ ஓட்டிங்கும் ஸ்க்ரூட்டினைசர்ஸ் தான் எண்ணுவாங்க. போஸ்டல் ஓட்னா 7 நாள் டைம் இருக்கு அனௌன்ஸ் பண்றதுக்கு, இ ஓட்டிங் 3 நாள் டைம்ல அனௌன்ஸ் பண்ணணும் ரிசல்ட். Now coming to demand for poll 109. சொல்லு, come on, tell me important section. 92. தனி புஷ்டியா? நீ 92, 96, 100, 101, 102,
103, 104, 105 தான் ப்ராக்சிஸ். 105 இஸ் ப்ராக்சி. 108, 109, நான் சொல்றேன் போல். 109 இஸ் போல். Who can demand for poll? Any person, including proxy, holding 1/10 voting power can demand for poll. அதுதான் ஷேர்ஸ் இருக்கா பாரு, இல்லைன்னா 5 lakhs இருக்கா? அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் யார் கொடுப்பாங்க? 1% ஷேர் 5 lakhs ஒர்த், அது ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ். டிமாண்ட் ஃபார் போல் 10% ஷேர் 5 lakh, ஓகே, ஃபேஸ் வேல்யூ. ஓகே, யாரு போல டிமாண்ட் பண்ணலாம்? இல்ல, 2 ஆன்சர் இருக்கு, அதனால தான் சொல்றேன். சேர்மன் வரணும், இது ஒரு செட்டு, சேர்மன் ஒரு ஆளு. சோ சேர்மன் கேன் டிமாண்ட் த போல், ஆர் 10% ஓட்டிங் இருக்கிறவங்க டிமாண்ட் பண்ணலாம் போல. ஏன்னா 10% ஓட்டிங்லாம் ஒரு கம்பெனில யாருக்குமே இருக்காது, தெரியுமா உனக்கு? யாரும் சிங்கிள் பர்சன்டேஜ் 10% தான் ஓட் பண்றது இல்ல, வச்சுக்கிறது இல்ல. ஏன்னா 1% வந்து பல கோடி, புரிஞ்சுதா இல்லையா? யாரும் அவ்வளோ பெரிய ஆள் கிடையாது. பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குல்ல, ஒரு சிங்கிள் ஆள் அவ்வளவு பெரிய ஷேர் வச்சுக்க மாட்டேன், யாராலையும் அவ்வளவு காஸ்ட்லியா வச்சுக்க முடியாது. சோ அதனால சேர்மனே கூட போல் கேட்பாங்க, புரிஞ்சுதா? அதுதான் குட் கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் சொல்ல போனா. ஏன்னா போல்ல ஓட்டு போட்டாதான் நிறைய பேரால பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும். ஓகே, who can withdraw the poll? Who can withdraw the poll? Can the poll be called withdrawn? யார் கால் பண்ணாங்களோ அவங்க தான் விட்ரா பண்ண முடியும், புரிஞ்சுதா? இப்போ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கால் பண்ணிட்டு சேர்மன் விட்ரா பண்ண முடியாது, யார் கால் பண்ணாங்களோ அவங்க தான் விட்ரா பண்ண முடியும் போல. போல் விட்ரா பண்ண முடியும், டிவிடெண்ட் ஒன்ஸ் டிக்ளேர்ட் விட்ரா பண்ண முடியாது, தெரிஞ்சுக்கிடுங்க. ஒரு கொஸ்டின் கேட்பான், ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டர்ஸ் முடிவு எடுத்துட்டாங்க டிக்ளேர் பண்ணணும்ட்டு, அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ரீகன்சிடர் பண்ணி வேற எதுக்கோ மாத்தி விடலான்னு சொல்றாங்க, இது அலௌடான்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்பான். இல்ல இல்ல, அதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லணும். போஸ்டல் பேலட். போஸ்டல் பேலட் நோட்டீஸ் எவ்வளவு நாளைக்கு முன்னாடி வரணும்? 30 days. வெரி குட். போஸ்டல் பேலட் நோட்டீஸ் 30 days முன்னாடி வரணும். நார்மல் நோட்டீஸ் 21 days பிளஸ் 4 கிளியர் டேஸ், அந்த 4 days ஆட் பண்ணிக்கணும்ல. போஸ்டல் பேலட் 30 days. What are the business that mandatorily require postal ballot? எப்படி தெரியுமா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் வரதெல்லாம் போஸ்டல் பேலட்ல பண்ணணும். லிஸ்டட் கம்பெனி ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பண்றது எல்லாத்தையும் போஸ்டல் பேலட்ல பண்ணணும். அப்போ ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ்லாம் வந்துடும், மெமராண்டம் மாற்றுறது, இதெல்லாம் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் வருமோ அது எல்லாமே வந்து அவனுக்கு அந்த இதுல வந்துடும், போஸ்டல் பேலட்ல வந்துடும். என்னத்துக்காக அப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா, குட் கார்பரேட் கவர்னன்ஸ், நிறைய பேரை பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கணும். இப்ப நேரில் தான் வந்து ஓட்டு போடணும்னா பாசிபிளா? இப்ப நீ ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி போய் மீட்டிங்ல போயிட்டு பாம்பே கிளம்பி போவியா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து? அதான் பாசிபிள் கிடையாது. அதனால போஸ்டல் பேலட்ல ஓட்டு போடுறத நீங்க கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க, புரிஞ்சுதா? கார்பரேட் கவர்னன்ஸ்னா என்ன? கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் சொல்றீங்களே, அப்படின்னா என்ன? குட் பிராக்டிஸ், அதாவது மக்களை அதிகமா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கிறது, கம்பெனிய ரொம்ப எத்திக்கலா நடத்துறது, இதெல்லாம் தான் கார்பரேட் கவர்னன்ஸ். இப்ப சும்மா அந்த க்ளோஸ்டு குரூப்பே, ப்ரமோட்டர்ஸ் குரூப்பே டக் 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 எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோயேன். அப்புறம் நம்ம எல்லாம் ஷேர் மார்க்கெட்ல ஷேர் வாங்கி வச்சிருக்கோம், 2 ஷேர் 3 ஷேர் 5 ஷேர்னு. அப்ப நம்மளாம் மதிப்பே கிடையாதா அப்படின்னு நமக்கு தோணும்ல. அந்த மாதிரி தோண வைக்க கூடாது, எல்லாரையும் கொண்டு வரணும், இன்க்ளூசிவ். ஓகே, அந்த மாதிரி. ஸோ இதான் போஸ்டல் பேலட். போஸ்டல் பேலட் நான் சொல்லியேன், ஸ்க்ரூட்டினைசர்ஸ் வருவாங்க, 7 days கவுண்ட் பண்ணி ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க, சரியா? பட் இதே இ ஓட்டிங்ல 3 days. ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன், ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன். ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் டெஃபினேஷன் என்ன? votes cast in favor
more than votes cast against. What is special resolution? Votes cast in favor 3 times more than votes cast against. What are the resolution requires ordinary resolution? 4 ordinary business in AGM. So, adoption of accounts, declaration of dividend, auditors, appointment of directors who are retiring, and then fixing their remuneration. அது கூட வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வேற என்ன ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் வரும் சொல்லு. சேஞ்சிங் நேம் ஆஃப் தி கம்பெனி ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் வருமா? சவுண்டா சொல்லுங்க. சேஞ்சிங் நேம் ஆஃப் தி கம்பெனி ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் வருமா? ஏன்னு சொல்லு. யாரு இது? சொல்லுமா. வெரி குட். அடிச்சு மாத்துனா ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன். சோ ஓகே, சூப்பர், வெரி குட். சோ நானே என் பேரை மாத்திக்கணும்னா அதுக்கு ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன். சோ சேஞ்சிங் தி நேம் ஆஃப் தி கம்பெனி ஆல்வேஸ் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் கிடையாது. அது ரெண்டா பிரியும். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என் பேர் வந்து ஏப்பா ஆல்ரெடி ஒரு கம்பெனி இருக்குது, அதே பேர்ல நீ ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சுக்க, பேரை மாத்துப்பான்னா அதுக்கு ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் 3 months அந்த ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி பேரை மாத்தணும். புரிஞ்சுதா? அதுக்கப்புறம் வேற ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் எதுக்கு வரும்? சரி விடு. ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் எதுக்கு வரும்? ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் ஆர்டர் பண்றது, நேம வாலண்டரி ஆர்டர் பண்றது, ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு மாத்துறது, அதுக்கப்புறம் பைபேக் மோர் தேன் 10% டில் 25%, டிஃபரன்ஷியல் லோடிங் ரைட்ஸ் ஷேரை பாஸ் பண்றது. என்ன செக்ஷன் டிஃபரன்ஷியல் லோடிங் ரைட்ஸ்? 48 நினைக்கிறேன், 47 48ல வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்வெட்டிகிட்டி ஷேர்ஸ் கொடுக்கறது, ஓகே, இஎஸ்ஓபி ஸ்வெட்டிகிட்டி ஷேர்ஸ் அதெல்லாம் கொடுக்கறது, இதெல்லாம் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் வரும். அதுக்கப்புறம் what are the resolution requires special notice? என்ன செக்ஷன்? 115 115. what are the resolution requires special notice? பார்த்து சொல்லுங்கடா. appointment of auditor other than retaining auditor, removal of auditor, ஆடிட்டர் சம்பந்தப்பட்டது தான் நிறைய ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் வரும். நம்ம அங்க கூட படிச்சோம் இல்ல 140 செக்ஷன்ல. யூ cannot remove the auditor just like that. எங்க இருந்து இனிஷியேட் ஆகணும்னு சொல்லி கொடுத்தேன். ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்ல இருந்து ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் வரணும். ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் யார் கொடுக்கணும்? மெம்பர்ஸ் தான்டா. போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் தான்டா கொடுப்பான். யார் கொடுப்பாங்கடா? மெம்பர்ஸ் ஹோல்டிங் 10 1 1. இப்ப 3 படிச்சோம். போல் கால் பண்றது யார் பண்ணலாம்னு படிச்சோம். ரெக்வெஸ்ட்னா யாருன்னு படிச்சோம். ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் யார் கொடுக்கணும்னு படிச்சோம். 3த்துக்கும் பேப்பர்ல எழுதி பார்ப்போம். பார்த்து கூட எழுது, புக்க தர. அது எங்க இருக்குன்னு தெரியணுமே. புக்கெல்லாம் இருக்கு, எங்க இருக்குன்னு தெரியணுமே. சோ முதல் கேள்வி என்ன? இஜிஎம் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா ரெக்வெஸ்ட்னா யாரு? ரெக்வெஸ்ட்னா யாரு? 10% ஷேர் கேபிட்டல் ஓனர்ஸ். ஓகேவா? அதுல ஆர் 5 lakhs இருக்குதா இல்லையா? ஓகே, அப்ப அது மட்டும் எழுது. அதுக்கப்புறம் போல் யார் டிமாண்ட் பண்ணலாம்? ஓகே, பொண்ணு குழம்பிச்சு பாவம், அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாரு. கண்ணதாசனா ஜேசுதாசனான்ற மாதிரியே போச்சு. 3வது ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் யார் கொடுக்கலாம்? ஒரு லூசு. 1% ஆஃப் பெய்ட் அப் கேபிட்டல். ஓகே, 1% ஆஃப் பெய்ட் அப் கேபிட்டல் ஆர் 5 lakh rupees ஃபேஸ் வேல்யூ.
இதுல ஏதாவது நம்பர்ஸ் இருக்கா? நம்பர்ஸ் எல்லாமே பர்சன்டேஜ் மட்டும் தானா? நம்பர்ஸ் ஏதாவது இருக்குதா? 1/10 ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? இல்ல அப்படி இல்ல. அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்ல 1/10 எங்கயா இருக்கா பாரு. நம்பர் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்ல பர்சன்டேஜ் இல்லாம நம்பர்ஸ்ல டிமாண்ட் ஃபார் போர்ல இருக்கா? ஐசிஐ புக் எடுத்து அந்த செக்ஷனை படி. ஒரு பையன் ஐசிஐ புக் வச்சிடல, எல்லாம் ஏதோ ஜெராக்ஸ் காப்பி. ஐசிஐ புக்கை வந்ததுக்கு அப்புறம் லேப்ல வச்ச சார், சார் அது அம்மா எடை போட்டான்னு நினைக்கிறேன். புத்தம் புதுசா இருக்கு சார். சரஸ்வதி பூஜைக்கு அப்புறம் இப்பதான் சார் எடுக்கிறேன் அந்த புக்கை. என்னம்மா படிச்சீங்களா? கண்டுபிடிச்சிங்களா? ஆக்சுவலி ஐசிஐ புக்ல ஏதோ ஒரு செக்ஷன்ல ப்ளூ கலர் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருப்பான், ஏதோ அந்த நம்பர்ஸை மாத்தினா இது பண்ணணும்ட்டு. அது எந்த செக்ஷன்ல இருக்கும்னு டக்குன்னு மறந்துட்டேன். இன்ஃபேக்ட் அது இந்த சாப்டரே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன், வேற ஏதாவது சாப்டர்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படின்னு ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்துருப்பான். சரி, எப்படி நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கு, நாளைக்கு நான் சொல்லிடுறாங்க. சரி, இது மூணுத்து எழுதிட்டீங்களா? அடுத்தது மினிட்ஸ் போலாமா? மினிட்ஸ் வந்து 118. நான் டயர்ட் ஆயிட்டியா? சார் பிரெயின் டெட் ஆயிடுச்சு சார். பிரெயின் எதுல ராஜா? அதுவா. ஃபர்ஸ்ட் ரெக்வசிஸ்னஸ்னா யாரு? ரெக்வசிஸ்னஸ்னா யாரு? ஓகேவா. ரெண்டாவது வந்து போல் யார் டிமாண்ட் பண்ணலாம். மூணாவது வந்து ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும்னா அவங்களுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி. ஓகேவா. சோ ரெக்வசிஸ்னஸ் யாருன்னா அந்த இஜிஎம் செக்ஷன் 100ல அது வரும். அதுக்கப்புறம் போல் யார் டிமாண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அது 109ல வருமா? 109 தானே போல். 109 போல். அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் வந்து 115ல வரும், 115ல வரும் ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ். அடுத்தது இப்போ 118 படிக்க போறோமா? என்ன செக்ஷன் 118? மினிட்ஸ். வாட் இஸ் மினிட்ஸ்? மினிட்ஸ் மீன்ஸ் சம்மரி ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஃப் த மீட்டிங். எவ்வளவு நாளைக்குள்ள மினிட்ஸ் புக்கை ரெடி பண்ணி சைன் பண்ணணும் சேர்மன்? 30 days. அதுல அவர் தான் delete பண்ணலாமா? பண்ணுங்க. சேர்மன் பண்ணலாம். என்ன delete பண்ணலாம்? இந்த கம்பெனிக்கு அப்போசிங்கா இல்ல, அப்படி சொல்லக்கூடாது. டெட்ரிமெண்டல் மேட்டர்ஸ், டிஃபமேட்டரி மேட்டர்ஸ். இந்த வடிவேலும் சத்யராஜும் ஒரு படத்துல பேசிப்பாங்க. வடிவேலுக்கு வந்து ஒய்ஃப் வந்து கோவைசர்லவா இருப்பா. அவன் சொல்லுவான், டார்லிங் நாங்க வந்து சின்ன வயசுல ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவன் ஃபேமிலி நான் கெட்ட வார்த்தையில திட்டுறதும், என் ஃபேமிலி அவன் ரொம்ப கெட்ட வார்த்தையில திட்டுறதும் எங்களுக்குள்ள சகஜம்ன்ற மாதிரி. அதெல்லாம் மினிட்ஸ் புக்ல எழுதி வைக்க கூடாது. கந்தசாமி படத்துல, ஏய் எழுதிக்கடா, அண்ணன் ஓவர் நைட்ல ஒபாமாவை போறண்டா, எழுதிக்கடா, எல்லாத்தையும் எழுதிடுவான்ல. ஐயோ எல்லாத்தையும் எழுதிக்கியாடா நீ அப்படின்னு. அந்த மாதிரி மினிட்ஸ் புக்ல பேசுறது எல்லாத்தையும் எழுத முடியாது. சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அவை குறிப்புன்னு. நம்ம பார்லிமெண்ட்ல ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் அசம்பிளிலாம் அவை குறிப்பு அப்படின்வாங்க. அவை குறிப்புல கெட்ட வார்த்தை திட்டம்லாம் எழுதக்கூடாது. ஓகே. சோ அதை எல்லாத்தையும் டிஃபமேட்டரி மேட்டர், டெட்ரிமெண்டல் மேட்டர் எல்லாம் தூக்கி விட்டுருணும். சோ உனக்கு வந்து தெரியுமா, மினிட்ஸ்ல ஒரு விதமான கொஸ்டின் ஒன்று இருந்துச்சு. இப்பெல்லாம் அதை கேட்கறது இல்ல, நான் படிக்கும்போது கேட்டிருப்பாங்க. ஒரு கம்பெனில மீட்டிங் நடக்கல, ஆனா மீட்டிங் நடந்த மாதிரி மினிட்ஸ் புக் இருந்துச்சு. இப்ப மீட்டிங் நடந்துச்சா நடக்கலையா? நடக்கலன்னு யார் சொல்றாங்களோ அவங்க ப்ரூவ் பண்ணணும் நடக்கலன்ட்டு. பிகாஸ் கிணறு வெட்ட ரசீது இருக்குது. புரியுதா இல்லையா? இப்ப ஓனஸ் ஆஃப் ப்ரூஃப் இஸ் ஆன் த பர்சன் ஹூ இஸ் ஃபைலிங் த கேஸ் அகைன்ஸ்ட் த கம்பெனி. ஓகே, இஃப் தேர் இஸ் a minutes, that means meeting happened that day. Can minutes be inspected by shareholders? Yes. On AGM day, it will be kept for inspection. On other days, you have to. Okay. See, இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு ஃபீ தேவைப்படுது. எக்ஸ்ட்ராக்ட் மட்டும் தான் ஃபீஸ் பே பண்ணணும். புரியுதா இல்லையா? இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு
ரெஜிஸ்டரா இருந்தாலும் சரி, மினிட்ஸா இருந்தாலும் சரி, இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு தேவை கிடையாது. எக்ஸ்ட்ராக்டுக்கு மட்டும் தான் தேவை. ஆனா இன்ஸ்பெக்ஷனும் நீ திடுதுப்புலாம் போக முடியாது. 7 days நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனியும் எனி ஒர்க்கிங் டேல 2 hours டைம் கொடுக்கணும் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு. புரிஞ்சுதா? செக்ஷன் 119 inspection of minutes book of the meeting. Okay, can shareholder inspect the minutes book? இப்பதான் சொல்லி கொடுத்தேன். If they are not allowed to do inspection, what they have to do? Complain to ROC. ROC will give you the right of inspection. Otherwise they will do the inspection, they will take the action and give it to you. Report of annual general meeting 121. Report of annual general meeting. See, நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, annual return வேற, report of AGM வேற. When which company has to file report of AGM? Listed company. Very good. So every listed company shall prepare report of their annual general meeting. Okay, and it should be filed within 30 days in MGT 15. இது விதமான கொஸ்டின். ஜென்ரலா ஒரு சாப்டரோட எண்ட் வரும்போது நம்ம போர் அடிச்சு அந்த சாப்டர் விட்டுருவோம், படிச்சாச்சு அப்படின்ட்டு. ஆனா எக்ஸாமினருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச செக்ஷன் என்னன்னா, இந்த செக்ஷனே அவனுக்கு தெரியும், நீ எல்லாரும் படிக்க மாட்டேன்னு தெரியும் அவனுக்கு, அவன் இதுன்னு கேட்டுருவான். நம்ம எல்லாம் எழுதுவோம் annual return has to be filed within 60 days அப்படின்னு எழுதுவோம். இந்த மாதிரி ஒரு செக்ஷன் இருக்குன்னே நமக்கு தெரியாது. ரிப்போர்ட் ஆஃப் ஏஜிஎம்ன்றது செப்பரேட் செக்ஷன். இங்க எவ்வளவு நாள் டைம்? 30 days டைம். புரிஞ்சுதா? ஏஜிஎம் முடிஞ்சதுல 30 நாள்ல ஃபைல் பண்ணணும். அதுல என்ன தெரியுமா இருக்கும்? யார் யார் மீட்டிங்க்கு வந்தாங்க, என்ன ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அதுல. புரிஞ்சுதா? ஏஜிஎம் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் எவ்வளவு நாளுக்குள்ள ஃபைல் பண்ணணும்? ஆனுவல் ரிட்டர்ன் 60 days. ஆனுவல் அக்கவுண்ட்ஸ் 30 days. ரிப்போர்ட் ஆஃப் ஏஜிஎம், இப்ப நான் ஒரு கொஸ்டினை போடுறேன் மண்டை காயிற மாதிரி. கம்பெனி கால்டு ஃபார் ஏஜிஎம், but AGM didn't happen for the want of quorum. Within what time report of AGM has to be filed? நடந்தாதான்டா AGM ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ண முடியும். புரியுதா இல்லையா? இங்க ஆட் டு ஹேவ் பீன் ஹெல்ட்லாம் வருமா வராதா? இங்க ஒரு வார்த்தை இருக்கும், புக்கை படிச்சீங்கன்னா கன்க்ளூஷன் ஆஃப் ஏஜிஎம்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும். சோ ஏஜிஎம் எப்ப கன்க்ளூட் ஆகும்னா, அந்த கோரமுக்கு அப்புறம் அட்ஜர்ன் பண்றாங்கல்ல, அந்த அட்ஜர்ன் மீட்டிங் முடிஞ்சாதான் கன்க்ளூஷன் அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் தான் நீ ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ண முடியும். சோ ஆட் டு ஹேவ் பீன் ஹெல்ட்லாம் இங்க வராது. So report of AGM is a different section. 121 is a different section. Don't confuse it with annual return section. புரிஞ்சுதா இல்லையா? Come on, tell me 92, 96, 100, 101, 102, 103, 105, 108. Electronic means 108. Okay, 100, 108 ஞாபகம் வச்சுக்க. எலக்ட்ரானிக் 108. 109, 110 postal ballot. 114 resolutions, ordinary, special. 115 resolutions requiring special notice. What are the resolutions that require special notice? Appointing auditors other than retiring auditors. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு firm first time 5 years அப்பாயிண்ட் ஆறாங்க, அதே ஃபேமுக்கு செகண்ட் 5 years அப்பாயிண்ட் ஆகிறதுக்கும் ரைட்ஸ் இருக்கா? 2 terms பண்ணலாமா? ஆனா செகண்ட் டைம் அவங்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு வேற ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். ரெண்டாவது என்ன? ரிட்டையரிங் ஆடிட்டர் வரவே கூடாதுன்னு முடிவு எடுக்கிறான், அது கிட்டத்தட்ட இதே தான். மூணாவது, ரிமூவல் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ், அப்பாயிண்டிங் டைரக்டர்ஸ் அதர் தன் ரிட்டையரிங் டைரக்டர்ஸ். புரிஞ்சுதா? ஸோ ஆடிட்டருக்கும் டைரக்டருக்கும் மட்டும்தான் அந்த ஸ்பெஷல் நோட்டீஸை எக்ஸ்பிளிசிட்டா போட்டிருக்காங்க. புரிஞ்சுதா? Come and tell me what are the 4 resolutions that require special notice? Appointment of auditors other than retiring auditor,
deciding returning auditor not to be reappointed, removal of directors before the expiry of his term, appointment of other director other than retiring director. புரிஞ்சுதா? அப்புறம் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்? 118 என்ன? மினிட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் மினிட்ஸ். அதுக்கப்புறம் 121 என்ன? ரிப்போர்ட் ஆஃப் ஏஜிஎம். எந்த கம்பெனிக்கு தான் அது அப்ளிகபிள்? லிஸ்டட் கம்பெனிக்கு அப்ளிகபிள். புரிஞ்சுதா? அடுத்தது அதுக்கு முன்னாடி சாப்டர் என்ன? 5 minutes பிரேக் போயிட்டு வரலாமா?